Bornali Dash, Navadip Vidyasagar College, Classical and Traditional Knowledge System in different places of India. Please. যারা কালকে রেজিস্ট্রেশন করেছে তাদের নামগুলো না আমাদের ওই লিস্টে নেই। এখানে তোমার সিরিয়াল বাই সিরিয়াল ক্যাপিটাল লেটারের নামগুলো লেখো। আর কি কি আছে এখানে? ডেজিগনেশন অ্যাফিলিয়েশন। ঠিক আছে, অ্যাফিলিয়েশন নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ ম্যাক্সিমাম হয়। Good afternoon everyone. I am Bornali Dash, undergraduate student of English Literature from Navadip Vidyasagar College. First, I would like to thank our principal and teaching and non-teaching staff for organizing this event. My topic is classical and traditional knowledge system in different places of India. So first, we need to understand that classical and traditional knowledge system are quite similar, but there is certain differences. A classical knowledge system is a structured body of knowledge that encompasses philosophy, science, medicine, mathematics, and the arts, which is rooted in ancient texts of oral traditions that have been developed and refined over centuries. It is also associated with specific cultures and traditions. Now, the traditional knowledge system. It is a knowledge, practices, and innovations developed and passed down through generations within a community. It encompasses a wide range of areas, including agriculture, medicine, ecology, and the traditional culture expression. India has abundance of ancient knowledge which has been passed down for centuries, like Veda, the Tripitaka, the Agamas, etc. Now in India, different places develop different cultures and traditions. So we have many different cultures and traditions throughout in India. We can even say in world, India is a hub of ancient knowledge. Vedic education system. During the Vedic period from 1500 to 500 BC in ancient India, specifically in the Punjab and the West Ganges plain, Vedic study system was most popular. The Vedic text, including the Rig Veda, was orally composed and transmitted during early Vedic period in Punjab. And during the latter Vedic period, the Vedic culture spread to the Western Ganges plain. And the Kuru kingdom took significant role in the solidification of Vedic studies. Vedic education system, particularly the Veda, are transmitted early, and education system focused on spiritual and self-realization as well as development of practical skills. Gurukul system. The word Gurukul comes from Sanskrit words Guru and Kul. Guru means teacher or master and Kul means home or house. Gurukul is a residential schooling system where students live with their guru and learn under their guidance. The Gurukul system was most prominent during the Vedic and Upanishadic periods. Some of the famous Gurukul was Takshashila, Nalanda, Vikramashila, Balbing. Nalanda was situated in Bihar. It was very popular Gurukul. Later, it became a prominent Buddhist monastic university. It was renowned in various places of Asia. Later, it was destroyed by Bakhtiyar Khilji during a Turkish invasion in 1193 CE. Vikramashila was also located in Bihar. It was another center of learning Buddhist philosophy and knowledge. Other Gurukuls are Mithila, Telhara, Vikramapur, Somapur, etc. They are also prominent at that time. Ayurveda. Ayurveda is a very important part of our Indian culture and traditions. It is a traditional system of medicine. It encompasses physical and mental and spiritual health. It promotes long life and it focuses on well-being of humans. Ayurveda study has a rich history in India. Its formal study is often linked to Jamnagar in Gujarat, but the first Ayurveda college in Tiruvananthapuram in 1889. It is a different approach. It is shifted from traditional Gurukul system to college system. From Indian Ayurveda history texts like Ayurveda, Charaka Samhita, Sustrasha Samhita, these have been great important texts for Ayurveda. Yoga Sadhana. Approx 500 years ago in northern India, Yoga Sadhana is originated.
It is an ancient method to improve life health and physical and mental health. Yoga sadhana talks about ancient form of yoga and the effects or benefits of it. Modern day, yoga is recognized for incredible effects in the life throughout the world. Indian philosophy. It is recognized as one of leading form of philosophical thought in world. It encompasses Nyaya, Yoga, Mimamsa, Charvaka, Vedanta, etc. school of thoughts. Nyaya is a Astic school of philosophical thoughts. It primarily focuses on logic and epistemology. There is also Mimamsa, that is an Astic school of philosophy. Charvaka is leading school of philosophy in Nastika groups. It promotes the thought of the material world that only reality and the perception is the only reliable source to identify reality. Preservation efforts. It is very important that we preserve the cultural and traditional knowledge with their ancient form to remind us of our tradition and culture. We can see a revival of Vedic studies that at Ahmedabad Center for Vedic Studies at Indus University. And Ramakrishna Mission, New Horizon Gurukul, Ananda Marga Gurukuls are typing to revive Gurukula system. We would like to call our next presenter, that is Ananya Kormokar, Semester 4, Navodip Vidyasagar College, Comparative Studies of Oral versus Literary Cultures from Indian and Western Perspectives. Please come to the stage. Good afternoon, everybody. A warm welcome to you all. I am Ananya Kormokar, an undergraduate student in English literature from Navodip Vidyasagar College. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Now I want to say about the radicalism, resistance, reformation, Indian culture, scientific and historical perspectives throughout the sub-theme of comparative studies of oral versus literary cultures from Indian and Western perspectives. Since immemorial time, India is a land of incredible diversity with numerous languages, religions such as Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism and Jainism. It is characterized by deep respect for elders, strong bonding with family and a vibrant celebration of festivals. The Greece, particularly in Athens, are considered the birthplace of Western civilization. They developed democracy, philosophy like Socrates, Plato, Aristotle, science like Euclid, Pythagoras, and architecture such as columns, temples. Here, I would like to explain this in more details about our Indian oral culture. Oral as a primary mode. In the previous authoritarian society, orality refers to a society where spoken language is a dominant or exclusive form of communication and where the technology of writing and print either absent or unfamiliar. In these societies, knowledge, stories and cultural values are passed down through generations via oral traditions, storytelling and exchanges. Shruti tradition. In Indian tradition, Shruti and Sriti represents two distinct categories of sacred text. Shruti means what is heard, refers to the Vedas, considered divine manifestation and the ultimate source of authority. Sriti means what is remembered, encompasses text based on human memory and tradition elaborating and interpreting Shruti. For example, the Vedas such as Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda, Atharva Veda and Brahmanas, Aranyakas and Upanishads are considered as Shruti.
Next, fluidity and adaptation. Fluidity is the staircase to achieve adaptation. Fluidity refers to the dynamic and ever-changing nature of cultural elements, practices, and identities. Adaptation, on the other hand, is the process of adjusting to new conditions or circumstances, often involving a change in behavior, structure, or function to better suit a particular atmosphere. Fluidity accelerates the individual to navigate the adaptability. Next, Guru Shishya Parampara. The Guru Shishya Parampara is the old tradition system of mentorship, where knowledge, particularly in spiritual and artistic discipline, which is passed through generations of gurus and shishya. Example Questions now to the presenter, please. কেউ প্রশ্ন করতে চাইলে করতে পারেন। ঠিক আছে, কোনো প্রশ্ন যখন নেই তাহলে অনন্যা, ধন্যবাদ। আজকে আমাদের সেকেন্ড ডে অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল মাল্টিলিঙ্গুয়াল কনফারেন্স, এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন ড্রাফটের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডক্টর অসীমানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়। আমরা স্টেজে তার উপস্থিতি কামনা করছি সামান্য কিছু সময়ের জন্য অন্তত, প্লিজ। শুভ সকাল, সবাইকে ধন্যবাদ। আমি সময় নষ্ট করব না, আপনাদের যেরকম প্রেজেন্টেশন চলছে চলুন। আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি কলেজের সবাইকে, উপস্থিত সবাইকে, ছাত্রছাত্রী এবং মঞ্চে যারা প্রত্যেককে। যারা পেপার প্রেজেন্টার রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলছি, তোমরা পাওয়ার পয়েন্টটাকে জাস্ট রিডিং পড়ো না, তোমরা তো রিসার্চ করেছো নিশ্চয়ই, এবং স্টেজে এসে তোমরা পাওয়ার পয়েন্টটাকে জাস্ট পাখি পড়ার মতো না পড়ে, যদিও এটা স্টুডেন্ট সেমিনার এতটা চাপ দেওয়া তোমার হয়তো উচিত নয়, তবুও বলছি অ্যাজ ফিউচার রিসার্চার্স অ্যান্ড ফিউচার অ্যাকাডেমিশিয়ানস ইউ শুড emphasize on your objectives and the findings that you have from your research. So don't come to the stage and go on just reading the PPT. You have to give us a clear idea of your objectives, your methods, and the results that you have acquired from your research. So when you come to the stage, try not to just do a reading of the PPT. Try to be precise, concise, and research oriented. এখানে এসে শুধুমাত্র পিপিটি পড়ো না, তোমরা তোমাদের গবেষণালব্ধ তথ্য, গবেষণার প্রক্রিয়া এবং গবেষণার উদ্দেশ্য এগুলোকে ভালো করে একটু বুঝিয়ে বলো। So we would call on to the next presenter, Rita Ghosh, Navadip Vidyasagar College. Sorry, I skipped one. Niloy Kumar Boshak, Assistant Teacher, Shantipur Muslim High School HS. তন্তুবায় সমাজের লোক সাহিত্য ও লোকসঙ্গীত, চৈত্র পূজার কবিতা। একটু ফুল স্ক্রিন করে দেওয়া যাবে? মঞ্চে উপবিষ্ট অসীমানন্দ স্যার এবং আজকের এই কনফারেন্স, এই টেকনিক্যাল সেশনের যারা দুজন রয়েছেন এবং আমার সামনে উপবিষ্ট প্রত্যেককে আমার শুভেচ্ছা এবং যথাযোগ্য সম্মান সহ আমি জাস্ট কিছু কথা বলার জন্য এসেছি। এবং এটা আমি এই বিষয়ের কেউ নই, অ্যাকচুয়ালি আমি লোকসঙ্গীত বিষয়ের কেউ নই, আমার বিষয় হচ্ছে ভূগোল।
এটা এখানে প্রেজেন্ট করার উদ্দেশ্য বলতে পারেন এটা আমি আমার কমিউনিটির রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আমাদের কমিউনিটির একটা অংশকে, কালচারাল হেরিটেজকে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি। নেক্সট, অ্যাকচুয়ালি গাজন শব্দটা বা গাজনের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত, যেটা আমাদের বাংলার একটা লোক উৎসব, এবং আমাদের কমিউনিটি অর্থাৎ বসাক তন্তুবায় সম্প্রদায়, এদের গাজন উৎসবটার নাম হচ্ছে চৈত্র পূজা। এর গাজন বলে একে পরিচিত বলেও না বা পরিচিতও নয়। এই পুজোটা এদের মধ্যে শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় 130 বছর আগে, আনুমানিক, মানে 19বিংশ শতকের শেষ দিকে এই পুজোটা শুরু হয়। ময়মনসিংহ জেলা তখন আনডিভাইডেড বেঙ্গল, টাঙ্গাইল মহকুমা, সেখানে ব্রাহ্মণকুশিয়া বলে একটা গ্রাম ছিল, সেই গ্রামের একজন মানুষ যাদব বসাক, তার হাত ধরে এই পুজোটার সূত্রপাত হয়। মূলত চৈত্র মাসের শেষের দিকে এই পুজোটা হয়। নেক্সট, দেশভাগের ফলে আমরা সবাই জানি ওই টাঙ্গাইলের যে তন্তুজীবী সম্প্রদায়, যারা টাঙ্গাইল শাড়ি বুনতেন, তারা সকলেই পরিব্রাজিত বা মাইগ্রেটেড হয়ে এই বঙ্গে এসে নদিয়া জেলা ফুলিয়াতে এবং পূর্ব বর্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রাম সমুদ্রগড়ে আশ্রয় নেয়। শুধুমাত্র তারা টাঙ্গাইল শাড়িকেই নিয়ে আসেননি, দেশে নিয়ে এসেছিলেন তাদের কালচারাল হেরিটেজকে, যার মধ্যে এই চৈত্র পূজাটা একটা অন্যতম অঙ্গ। এই চৈত্র পূজার অনেক নানান অঙ্গ আছে, প্রত্যেকটাই পুজোরই থাকে। এর মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে কবিতা গাওয়া। তো আমার আজকের উদ্দেশ্য এই কবিতা সম্পর্কিত একটু আলোচনা, কারণ এটা নিয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো বিস্তারিত আলোচনা হয়নি। নেক্সট, এই কাজটা আমার পুরোপুরি বলা যাবে না, এজন্য আমি প্রথমে হরিপদ বসাকের নাম দিয়েছি। উনি প্রায় 25 বছর আগে একটা কাজ করেছিলেন। উনি তাঁতিপাড়া ঘুরে ওনার সংগ্রহ করেছিলেন বেশ কিছু কবিতা এবং একটা বিশ্লেষণ ধর্মী একটা লেখা লিখেছিলেন, কিন্তু সেটা আর প্রকাশ হয়নি কোথাও, ওটা পড়েই ছিল ফাইলে। এই 25 বছর বাদে আমি আবার সেটা নিয়ে তার সঙ্গে আমার নিজের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে একটা রেডি করে এটা প্রস্তুত করেছি, এবং যাদের কাছ থেকে কবিতাগুলো পাওয়া হয়েছে, হরিপদ বসাক 3 জনের কাছ থেকে কালেকশন করেছিলেন, আর আমি এই নেক্সট পাশের এদের কাছ থেকে কবিতাগুলো কালেকশন করেছি। এই চৈত্র পূজা, নেক্সট, চৈত্র পূজা সংক্রান্ত প্রথম প্রবন্ধটা প্রবাসী পত্রিকায় 1901 সালে প্রকাশিত হয়েছিল। লিখেছিলেন টাঙ্গাইলেরই একজন মানুষ, উনি টাঙ্গাইলের আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক রসিক চন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ। তো সেইখানে এই কবিতা গাওয়া সম্পর্কে উনি জাস্ট উল্লেখ করেছিলেন, এবং উনি মূলত সেই পুজোর মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছিলেন ওই প্রবন্ধটাতে। নেক্সট, এবার কবিতাগুলো কেমন, কবিতা বলছি কিন্তু এগুলো গাওয়া হয়, এবং কবিতার বিষয়বস্তু, কবিতাগুলো লিখতেন গ্রাম্য কবিরাই, তারা পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত নন, অনেকে লেখাপড়াও জানতেন না। এবং কবিতাগুলো যা আছে, আমি যা কালেকশন করতে পেরেছি বা হরিপদ বসাক যা কালেকশন করেছিলেন, সব মিলিয়ে প্রায় 81টা কবিতা আমাদের কাছে আছে। সেগুলোর একটা ক্লাসিফিকেশন আমি করার চেষ্টা করেছি আমার মতো করে। সেখানে 5টা ভাগে ভাগ করে, 6টা ভাগে, একটা পুরাণ ভিত্তিক, একটা রামায়ণ, একটা মহাভারত, একটা শ্রীমদ্ ভাগবত বা কৃষ্ণলীলা, একটা চৈতন্য জীবনী বিষয়ক, আর একটা কিছু সাম্প্রতিক বা গ্রাম্য ঘটনাগুলো নিয়ে যে কবিতাগুলো হয়। নেক্সট, এখানে পাকিস্তান আমলের একটা খাতার পৃষ্ঠা দেওয়া আছে, আর কবিতার খাতার নমুনার একটা ছবি দেওয়া আছে। নেক্সট, এখানে ওগুলো বলার কিছু নেই বিস্তারিত, যে সেগমেন্ট, যে কবিতার লিস্টটা করা হয়েছে সে নামগুলো আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি। পুরাণ নেক্সট করে যাবেন। পুরাণ ভিত্তিক 15টা কবিতা আছে, রামায়ণ ভিত্তিক আছে 17টা, মহাভারত ভিত্তিক আছে 5টা, কৃষ্ণলীলা ভিত্তিক 19টা, চৈতন্য লীলা ভিত্তিক 5টা, আর গ্রাম্য ও সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে নেক্সট প্রায় 9টা কবিতা আছে। নেক্সট, এখানে আমি কবিতা সম্পর্কে একটু কেমন কবিতাগুলো হয় সেটা বোঝানোর জন্য একটুখানি ডান দিকে কবিতার কিছু দেওয়া আছে, কবিতাগুলো কীভাবে লিখতেন যারা, কারণ কবিতাগুলোর সময়কাল জানা যায় না, কবিদের সম্পর্কেও জানা যায় না। আমি উদাহরণ হিসেবে 3টে কবিতা দিয়েছি। এখানে একটা আছে যেটা দক্ষযজ্ঞ, খুব পরিচিত কবিতা, আমাদের মধ্যে প্রায়ই গাওয়া হয়। লিখেছিলেন ললিত বসাক বলে, খারিন্দা গ্রামের, ব্রাহ্মণকুশের পাশের গ্রাম। নেক্সট, এখানে আরেকটা আছে, 2টো পপুলার কবিতা যেটা এখন খুব গাওয়া হয়, তরণী সেন বধ, যেটা রামায়ণ ভিত্তিক, দক্ষযজ্ঞটা পুরাণ ভিত্তিক, এবং দাতা কর্ণটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি মহাভারতের গল্প, কৃষ্ণ কর্ণের কাছ থেকে কবচকুণ্ডল হরণ করেছিলেন সেই বিষয়ে। নেক্সট,
কবিতা সম্পর্কে কয়েকটি কথা যে আমার ফাইন্ডিং, সেই কবিতাগুলোর খাতাগুলো দেখে যেটুকু আমার মনে হয়েছে, কবিতাগুলোর ওই যে আমি আগেই লিখেছিলাম পয়ার বলে লেখা আছে, পয়ার 1 পয়ার 2। অ্যাকচুয়ালি পয়ারের সাহিত্যের যা সংজ্ঞা, যদিও আমি এই বিষয়ে অধিকারী নই, তবুও আমি যেটুকু পড়ে জেনেছি সেই সংজ্ঞায় এই পয়ারগুলো সংজ্ঞায়িত করা একটু মুশকিল আছে। কিন্তু যেহেতু গাইতে হয় এগুলোকে আমরা পয়ার বলেই জানি, এবং প্রত্যেকটা খাতায় আমি যেভাবে লিখেছি খাতাগুলোতে এভাবেই লেখা থাকে। এবং এই কবিরা নিজেরা লিখতেন, নিজেরাই সুর করতেন অথবা অন্য কেউ সুর করে দিতেন। তবে একটা জিনিস দেখা যায়, কবিতাগুলো এতবার কপি হয়েছে, অজস্রবার, কতবার কপি হয়েছে কেউ জানে না। কারণ কবিরা লিখতেন তখন তো আর কি জেরক্স বা কিছু, একজন বলতেন শুনে শুনে লিখতেন, কেউ যারা গাইতেন তারা বলতেন, অন্যজন শুনে শুনে লিখে নিতেন। এবং যেহেতু লেখাপড়ার চল আমাদের কমিউনিটির মধ্যে ছিল না প্রায় বললেই চলে, ফলে বানানের অজস্র ভুল আছে। মানে আবার একই বানান কোনো কবিতায় ঠিক আছে, কোনো মানে একটা নকলে ঠিক, একটা নকলে ভুল, এরকম অসংখ্য আছে। পয়ারের সংখ্যা উল্টো পাল্টা আছে, একই কবিতা কোনো খাতায় 50 পয়ার, কোনো খাতায় 59 পয়ার, কোথায় 60 পয়ার, কোথাও 73 পয়ার, সেই কবিতায় আবার অন্য খাতায় 105 পয়ার, এরকমভাবে উল্টো পাল্টা হয়েছে। এবং নামের ক্ষেত্রেও কোনো জায়গায় দেখা যায় সুধন্য সংহার মহাভারত ভিত্তিক, কোনো জায়গায় দেখা যায় সুধন্য উদ্ধার, কোনো জায়গায় দেখা যায় তরণী সেন বধ, কোনো জায়গায় দেখা যায় তরণী সেন উদ্ধার, কোথাও শচীর বিলাপ, কোথাও সচিমাতার বিলাপ, এরকম ভেরিয়েশনগুলো দেখতে পাওয়া যায়। আর একই বিষয় নিয়ে একাধিক কবিতা দেখতে পাওয়া যায়, মানে তরণী সেন উদ্ধার দুটো, বংশী শিক্ষা দুটো, শিবের বিবাহ দুটো, এরকম দুটো দুটো একাধিক কবির লেখা সেগুলো অবশ্যই। নেক্সট, সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এতবার কপি হয়েছে, মানে দেশভাগের পরে যখন এসছে কেউ তার খাতাপত্র খুব একটা আনেনি, দু একজন যা এনেছিলেন সেগুলো দিয়েই নতুন করে আবার লেখা হয়েছে স্মৃতির ভিত্তিতে। তো এই কবিতাটার উদাহরণটা যেটা 1920 সালে লেখা, কারণ কবিতাতে পয়ারেই সেটা পাওয়া যায়। কবিতাটার মজা হচ্ছে 74 সালে যে কবিতাটা কপি করা হলো তার দুটো লাইন পরবর্তীকালের কপির লাইনে দেখা যাচ্ছে 3টে লাইন, কোনটা আগের কোনটা পরের, কার খাতা থেকে কে কপি করেছে অ্যানালিসিস করা খুব কঠিন একটা বিষয় বলে আমার মনে হয়েছে। নেক্সট, এখানে কবিদের পরিচয়ের নাম অনেকেই ভণিতায় লিখেছেন, অনেকে লেখেননি, কেউ পদবী সহ লিখেছেন, কেউ ঠিকানা সহ লিখেছেন। এখানে 3টে উদাহরণ দেওয়া আছে, একটা হচ্ছে শুধু নামের ভণিতা, দ্বিতীয় উদাহরণটা হচ্ছে পদবী সহ ভণিতা, তৃতীয় উদাহরণটা হচ্ছে তার গ্রাম এবং থানা জেলা সহ তার পদবী মানে ভণিতা রয়েছে। সে 3টে উদাহরণ আমি দিয়েছি 3টে কবিতা থেকে। নেক্সট, কবিরা বেশিরভাগই দেশভাগের আগে ও দেশেই দেহ রেখেছেন, উদ্বাস্তু হয়ে কেউ আসেননি খুব একটা। 2জন কবি মাত্র, 3জন, এখানে যে 5-6 জনের ছবি আছে এরা সবাই ওই দেশ থেকে মাইগ্রেটেড। তার মধ্যে নিচের 3জন গোবিন্দ বসাক, মন্টু বসাক এবং হরিপদ বসাক, এরা কবিতা লিখেছিলেন এদেশে, ও দেশে নয়। ওপরের 2জন হচ্ছে মূল কবি, আর ডান দিকের যিনি অভয়চরণ বসাক উনি হচ্ছেন সুরকার। মানে সুবল বসাক যে কবিতাগুলো লিখতেন সেগুলো সুর করতেন অভয় বসাক, কারণ সুবল বসাক লেখাপড়া জানতেন না, শুধু বর্ণ পরিচয় জ্ঞানটুকু তার ছিল তার ছেলের মতে আর কি। এবং 181টা কবিতার মধ্যে 14 জন হচ্ছে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের বসাক কমিউনিটির, বাদ বাকি 21 জন হচ্ছে নাম আছে কিন্তু পদবী নেই, পরিচয়ও পাওয়া যায় না। তার মধ্যে খুঁজে খুঁজে প্রবীণ ব্যক্তিরা 5 জনের আইডেন্টিফাই করেছে যে এরা, যেমন ত্রিলোচন নাম ছিল, তিনি ত্রিলোচন সরকার, কেউ আইডেন্টিফাই করে। দেবেন নাম ছিল, সেটা দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য। অম্বিকা, যেটা আগে দেখালাম, তার অম্বিকা রায়। এরকম কিছু কিছু আইডেন্টিফাই করা গেছে, সেটা 5টা। আর অজ্ঞাতনামা যেটা কোনো ভণিতাই নেই সেরকম আছে 19টা। তার মধ্যে একজনের একাধিক কবিতাও থাকতে পারে, এটা আলোচনা করে মানে দেখা যেতে পারে। নেক্সট, এখানে এদেশে লেখা 2টো কবিতার পাণ্ডুলিপি, একটা হরিপদ বসাকের লেখা এবং একটা মন্টু বসাকের লেখা, পাণ্ডুলিপি দুটো দেওয়া হয়েছে। নেক্সট, এখানে একটা উপন্যাসের কথা বলা হয়েছে, মানে কবিতা গাওয়াটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল একসময়, এখনো হয়তো আছে। এই কবিতা গাওয়া নিয়ে 2টো গ্রামের মধ্যে, পাশাপাশি 2টো গ্রাম, একদম পাশাপাশি, মানে আমি দেখে এসেছি সে বাংলাদেশে গিয়ে, 2টো গ্রামে চরিত্র বোঝা হতো। এমন গন্ডগোল বেঁধেছিল এক সময় যে 2টো গ্রামের মুখ দেখা দেখি বন্ধ হয়ে গেছিল, একমাত্র তার মূল কারণ ছিল এই কবিতা গাওয়া। এবং শিব ঠাকুরকে আটকে দিয়ে এক গ্রামে কবিতা গাইতে বলা হয়েছিল খাতা না দেখে, এবং সেই কবিতা গাইতে পারেনি বলে ঠাকুর ছাড়া হয়নি। এবং এই ঠাকুর উদ্ধারে অন্য গ্রামের যে মেন সন্ন্যাসী তাকে আসতে হয়েছিল, এবং 2 সন্ন্যাসী 2 গ্রামের তুমুল বাক বিতণ্ডা পর্যন্ত হয়েছিল, এবং গ্রামের লোকেদের মধ্যে মারামারি পর্যন্ত হয়েছিল। এখানে উপন্যাসের শেষ অংশটা কাল্পনিক করে উনি করেছিলেন যে গুরু শিষ্য
বজ্রাঘাতে মারা যায়, ওই অংশটুকু বাদ দিয়ে, কাল্পনিক বাদ দিয়ে পুরো উপন্যাসটাই মানে বাস্তবের উপরে লেখা। এবং লেখক যিনি মনোহর বসাক, তার নামই হরিপদ বসাক, যিনি এই আমি বললাম প্রথমে, যিনি 25 বছর আগে এটা নিয়ে একটু লেখালেখি করেছিলেন। নেক্সট, এখানে একটা কবিতার, এটা আমি পরে দেখাচ্ছি, জাস্ট ছবিটা রয়েছে, একটা কবিতার একটু 1 মিনিটের একটা ভিডিও আছে, সেটা এখানে বলা আছে কোন কবিতার ভিডিওটা আছে। আর লাস্ট ওটা আমি বলেছি যে এইটা এমন একটা লোক সংস্কৃতি যার আজ পর্যন্ত কোনো রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি, কোনো সংরক্ষণ হয়নি, বা কোনো আলোচনা হয়নি। তো এটা এখন কবিতা গাওয়া হয় চৈত্র পূজায় 10 থেকে 15টা কবিতা দিয়ে, কিন্তু এই 80-81 আরও থাকতে পারে, তাহলে অসম্পূর্ণ। অনেক কবিতা পাওয়া যায়নি, নাম পাওয়া গেছে। তো এইগুলোকে যদি সংরক্ষণ না করা যায়, তাহলে বোধহয় আমরা আমাদের হেরিটেজের বা শিকড়ের একটা খুব বড় জিনিসকে হারিয়ে ফেলবো। তো আমার মনে হয় তার দেরি না করে, যেটুকু দেরি হয়েছে অচিরেই এই কবিতাগুলোকে লোক সংস্কৃতির সম্পদ হিসেবে সংরক্ষণ করা আবশ্যক। নেক্সট, তো লাস্ট যে লাইনটা লেখা আছে, আমি ধন্যবাদ লিখিনি, এই কথাটা প্রত্যেকটা খাতায়, প্রত্যেকটা কবিতার লাস্টে এই কথাটা লেখা থাকে। তো আমি সেটা দিয়েই শেষ করছি। একটা ভিডিও আছে, একটু চালাবেন কাইন্ডলি। বন্ধ করুন। হ্যাঁ, আমি শুধু জাস্ট এখানে উদাহরণটা দেওয়ার জন্য ভিডিওটা দিয়েছি। The session is open to questions. আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, প্লিজ। স্যার, আপনি যে চৈত্র পূজা সম্পর্কে যে ডিটেলস একটা আলোচনা করলেন, এটা শুনে সত্যি খুব ভালো লাগলো। আমি ওই সেম কমিউনিটি থেকে বিলং করি, তো ছোটবেলা থেকে এসব অনেক কিছু শুনেছিলাম। আর এই আপনি যে পয়ার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তার কিছু ঠাকুরদাদার মুখে কিছু শুনেছিলাম, তবে এত ডিটেলসে জানা ছিল না। তবে আমার এখানে আপনার কাছে প্রশ্ন একটাই, যে বর্তমান যুগেও তো চৈত্র পূজা হচ্ছে, সেটা আগেকার দিনের থেকে অনেকটা পরিবর্তিত, অনেকটা বিকৃত রূপ। আপনি এটা সম্পর্কে কি বলতে চান? বিকৃত বলতে মাঝখানে খুব ঢিলে পড়ে গিয়েছিল একদমই 25 বছর এখন হয়তো সেরকম জাঁকজমক ভাবে দেখাই যায় না চৈত্র পূজা। না, আমাদের ফুলিয়ায় কিন্তু এখন ইদানিং কালে বেশ 4-5 বছর ধরে কয়েকটি পূজা কমিটি অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে এবং পাড়ার অনেক লোক মিলে, এবং এটা জোয়ার এসেছে বলা যায়, এটা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের ফুলিয়ায়, অন্য কোথাও হচ্ছে কিনা জানি না, ধাত্রিকান সমুদ্রের কথা বলতে পারবো না, ফুলিয়াতে হচ্ছে। আর এই কবিতাগুলোর ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে সেটুকু বলি যে 15-20টা কবিতাই গাওয়া হচ্ছে, বাদ বাকিগুলো গাওয়া হচ্ছে না। কিন্তু চৈত্র পূজার জোয়ার কিন্তু এসে বিকৃত হয়েছে কিনা সেটা গবেষণার বিষয়, বা একটু তো পরিবর্তন হবে যুগের সাথে, সময়ের সাথে, টেকনোলজির সাথে একটু তো হেরফের হবে। কারণ যেখানে এই কবিতাটা এমন ছিল এক সময় যে মানে কেউ দিতে চাইতেন না কাউকে, মানে যে কার সংগ্রহে কত আছে কেউ খাতায় দিতেন না কাউকে লেখার জন্য, তার ফলে অনেক কবিতা হারিয়ে গেছে।
তো চৈত্র পূজার আঙ্গিক নিয়ে পরিবর্তন হবে, কিন্তু আমার মূলত যেহেতু কবিতাটা নিয়ে, তো এইটুকুই আমার বলার। আমাদের ফুলিয়ায় কিন্তু জাঁকজমক করেই এখনো। ঠিক আছে স্যার, ধন্যবাদ। প্রশ্ন নয়, খুব অসাধারণ প্রেজেন্টেশন, ধন্যবাদ। আমরা অনেক কিছু জানলাম। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে চৈত্র পুজোর যে গান, সেই গান ওপার বাংলা এপার বাংলা, এই যে একটা সংস্কৃতির আদান প্রদান হচ্ছে, এই সংস্কৃতির যে গানগুলো, সেই গানগুলো কি রূপান্তরিত হয়েছে? মানে বিকৃত রূপ তো গানের, আর বিকৃত রূপ কি হবে? নতুন গান সৃষ্টি হতে পারে, সেই গান কি সৃষ্টি হচ্ছে এখনো? না, এখন আর হয় না, কারণ যে এই যে ঘরানাগুলো ছিল না যারা এই গানগুলো গাইতেন, কারণ তাদের উত্তরসূরি যারা বা তাদের পূর্বসূরি যারা, তাদের মধ্যে এখান থেকে একটা আদান প্রদান তো হয়েছে। মানে সেই আদান প্রদানটা বর্তমানে কি পর্যায়ে আছে? আপনি যে গবেষণা করছেন সেটা কিছু কি আপনার নতুনত্ব পেয়েছেন? নতুনত্ব বলতে যেসব কবিতাগুলো বেশিরভাগই দেশভাগের আগেই লেখা বা পূর্ব পাকিস্তান আমলে লেখা। এবার ওই পুরো দেশ 47 থেকে 71-এর পুরোটা সময় মাইগ্রেশনটা হয়েছে আমাদের এখানে। তো এখন এদেশে আর নতুন করে কবিতা লেখার খুব একটা হয়নি। 3 জন মাত্র লেখক, যে বললাম মন্টু বসাক, হরিপদ বসাক আর গোবিন্দ বসাক, এরাই বেশ কিছু কবিতা লিখেছিলেন, কিন্তু যে কোনো কারণে হোক সেই কবিতাগুলোর কোনো জনপ্রিয়তা নেই। সেই দেশভাগের আগে বা পাকিস্তান আমলে যে কবিতাগুলো লেখা ছিল, বাপ ঠাকুর দ্বারা যা গেয়ে গেছে, সেগুলোই চলছে। নতুন করে আর কবিতা লেখা, মানে বিশেষ করে গ্রাম্য ঘটনা, মানে স্বাধীনতার ঘটনা নিয়ে, 71-এর যুদ্ধ নিয়ে, বা কেউ খুন হলো গ্রামের মধ্যে জমিদার, ভাওয়াল সন্ন্যাসীর কবিতা, এগুলো যেমন হতো, এখন আর সেসব হয় না। ঠিক আছে, এখন কবিতা লেখাই হয় না। ওই যারা লিখেছেন তারা সকলেই, একজন মারাই গেছেন আর 2 জন আছেন, তাও বয়স 70-এর কোঠায় দুজনেই। নতুন করে আর কবিতা লেখা কিছু হচ্ছে না, চৈত্র পূজার জন্য অন্তত। সেই কীর্তনের আসর কি এখন বসে? না, এটা এখন হয় না, আগে হতো। আমি যখন নিজে 11-12-এ পড়তাম, গ্র্যাজুয়েশনে পড়তাম, সেই সময় আমার রুটিনই ছিল প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় বিভিন্ন হরিবাসরে যাওয়া। কিন্তু আস্তে আস্তে সেই করোনার পরে এটা ভাটাটা শুরু হয়েছে। এখন মোটামুটি আমাদের আধুনিক ব্যস্ত জীবনে, ডিজিটাল লাইফে বলতে গেলে, এই গ্রাম্য সংস্কৃতিগুলো মোটামুটি সবই বন্ধের মুখে। আমাদের আরো সংস্কৃতি আছে, হুলির গান বলে একটা আছে, কৃষ্ণযাত্রা আছে, পদ্মা পুরাণ, এই পদ্মা পূজা ছিল, এরকম অসংখ্য আমাদের মধ্যেই আছে, যেগুলো আর এখন কোনো চর্চা নেই বললেই চলে। তার হদিশ পাওয়াও খুব কষ্ট। আমি খোঁজ করেছিলাম হুলির গানের কথা, বলে পাওয়া যাবে কিনা জানি না, তবে আমি চেষ্টা করব স্মৃতি থেকে লিখে তোমাকে যদি 2-একটা দেয়া যায়। তো এই আর কি। এখানে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো যে ব্যবহার হতো সেটা শ্রীখোল বা না, চৈত্র পূজার মেন ইনস্ট্রুমেন্ট হচ্ছে ঢাক, এমনি ঢাকেই হয়। আর শ্রীখোল টিখোল যেগুলো, সেগুলো কীর্তনের আসরে হতো। সেগুলো এখনো বললাম যে আসরগুলোই আস্তে আস্তে কিরম ঢিলে পড়ে গেছে, মানুষের মধ্যে সে উৎসাহ নেই। কারণ আগে তো বলতে গেলে এই হরিবাসর আমাদের বসাক সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল একটা এন্টারটেনমেন্ট বলা যেত। সারাদিন কাজের পরে তারা এটাকে নিয়ে করতেন, মানে এন্টারটেন করতেন, ক্লান্তি দূর করতেন। তো এখন এন্টারটেনমেন্টের অনেক উপাদান আছে, এখন আর এগুলো লাগে। হ্যালো, নিলয় বাবুকে বলবো, অপূর্ব সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন, এবং আপনার গবেষণার কাজটার জন্য আপনাকে সাধুবাদ যে আপনি আপনার সংস্কৃতিকে বাঁচানোর, অন্তত সংরক্ষণের চেষ্টা করছেন। কিন্তু যে দাদাও যে কথাটা বলছিল যে একটা লোকসঙ্গীত বা লোক সংস্কৃতি, সেটা যদি চর্চার মধ্যে না থাকে তাহলে সেটা হারিয়ে যায়। এই যে বিকৃত, এই শব্দটি বললেন যে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে, বিবর্তিত। যে আমরাও যে বিষয় নিয়ে এখানেই আলোচনা চক্রে কথা বলছি, যে পুনর্গঠন কি আর হচ্ছে, দাদাও বললো, আমাদের অখিলদাও বললো। তো আপনারা গবেষণা করছেন, কিন্তু নতুন করে আপনাদের ইচ্ছে করে না যে আমরা এই মুহূর্তকে নিয়ে বা এই আধুনিকতাকে নিয়ে কোনো কবিতা লিখি? বলতে গেলে এটা মানে সত্যি কথা, আমি এটা নিয়ে গবেষণা ঠিক করি না। এটা আজ এই ড্রাফটের আসরে আসার জন্যই আমি এটা করেছি। আমার গবেষণার ক্ষেত্রটা অন্য, যদিও এই কমিউনিটি রিলেটেডই। আমার গবেষণার ক্ষেত্রটা হচ্ছে টাঙ্গাইল শাড়ি ও বসাক কমিউনিটির ইতিহাস। তো এইটা আমার ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে এটা নিয়ে গবেষণা করার, কিন্তু লেখালেখি আমার দ্বারা হবে না। এবং এটা মানে কবিতা অন্তত, আর এরকম পয়ার মিলিয়ে মিলিয়ে কবিতা লেখা সেই যে সহজ মানে প্রতিভা গ্রাম্য কবিদের ছিল, এখনকার ছেলে মেয়েদের মধ্যে সেটা নেই। হয়তো তারা দুটো কবিতা লিখতে পারে, প্রেমের কবিতা বা জীবনমুখী কবিতা বা অন্য কবিতা,
কিন্তু ইদানিংকালে সাহিত্য পত্রিকা, আমি নিজে একটা পত্রিকা প্রকাশ করি টানাপোড়েন বলে, সেখানে লেখার জন্য লোক পাই না। আমি আমাদের কমিউনিটির ছেলেপেলেদের বলেছি, আমি তাঁত নিয়ে মূলত পত্রিকাটা, আমি লেখার লোক পাই না। আমাদের কমিউনিটির মধ্যে এমন একটা ছেলে নেই যাকে আমি বলবো তুমি আমাদের তাঁত নিয়ে একটু ভালো করে বিষয়বস্তু নিয়ে লেখো। ধরে বেঁধে লেখাতে হয়, দু একজনকে বলে বলে লেখাতে হয়। তো সেখানে কবিতা তো অনেক দূরের কথা। আপনারা বাকি যারা যে কথাগুলো বললেন, যে হোলির গান বা কৃষ্ণ পুজো, এইগুলো নিয়ে যদি আরেকটু ডকুমেন্টেশন করেন, তাহলে আমরা যারা এই কমিউনিটির বাইরে আছি তারা একটু জানতে। হ্যাঁ, আমার এটা ইচ্ছে আছে করার, এটা নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করা, এই টপিকটা নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করার আমার ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে। নিলয়কে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আর একটা বিষয় বলি, নিলয়ের সাথে যখন ফোনে কথা হচ্ছিল উনি বলছিলেন আরেকজন বোধহয় তুমি যার কাছ থেকে নিয়েছো, হরিপদ বসে, ওনার বয়স 80 বছর, 79। তিনি আসতে পারেননি, তার জন্য এখান থেকে আমরা তাকে ধন্যবাদ। উনি কিছু পড়ে গেছিলেন বলে আমি আজকে হয়তো আপনাদের এটা বলতে পারলাম। উনি যদি ওইটুকু 25 বছর আগে না করতেন, তাহলে আমি আজকে হয়তো এটুকু বলতে পারতাম। উনি আমার অগ্র মানে পথিক, এবং এই আমার এই গবেষণা, বিশেষ করে আমার তাঁত নিয়ে বা টাঙ্গাইল শাড়ি বসাকদের ইতিহাস নিয়ে গবেষণার উনি আমার গুরু। আজকে ওনাকে আমি স্মরণ করে ওনাকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি। আমি ড্রাফটের পক্ষ থেকে তারা এখানে এসে একটু সই করে যাবেন অ্যাটেন্ডেন্সে। কালকে অনেকে করেছেন, যারা বাকি আছেন অ্যাটেন্ডেন্স বা রেজিস্ট্রেশন কিটটা এখানে নিয়ে নেবেন, সই করে নেবেন, ঠিক আছে? নিলয়বাবুকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উনি নিজের বিষয়ের ভৌগোলিক সময়সীমা অতিক্রম করে একটা লোকসংস্কৃতি ঘটিত বিষয় এবং পপুলার কালচারের একটা টপিকের উপরে একটা অসম্ভব ভালো কাজ করেছেন, এবং ভবিষ্যতে আশা করব যে স্যার এভাবেই আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবেন। আর যে লোকসংস্কৃতির বিলুপ্ত নিয়ে আমরা চিন্তিত, হয়তো এভাবেই বিভিন্ন গবেষণাধর্মী কাজের মাধ্যমে সেগুলো আবার পুনরুজ্জীবিত হবে। কারণ জ্ঞান হচ্ছে শাশ্বত নবায়ন, কনস্ট্যান্ট রিনিউয়াল। নলেজ যদি কনস্ট্যান্টলি রিনিউড না হয়, তাহলে নলেজের কোনো ভ্যালু থাকে না। এবং আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের এই বাইলিঙ্গুয়াল কনফারেন্সে বিভিন্ন রকম প্রান্তিক, বিভিন্ন রকম মার্জিনাল টপিকস উঠে আসছে, যেগুলো স্ট্যান্ডার্ড নলেজ বেসে হয়তো এখনো ঢোকেনি, কিন্তু ভবিষ্যতে ঢুকবে। এবং এই পায়োনিয়ারিং কাজের জন্য নিলয়বাবুকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের পরবর্তী প্রেজেন্টার যিনি আছেন, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ, রীতা ঘোষ, সত্য ও জ্ঞান, ডিজিটাল যুগে উত্তরাধুনিক সংকট। প্লিজ। নমস্কার, আমি রীতা ঘোষ, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের 6th সেমিস্টারের একজন স্টুডেন্ট। আজকে আমার আলোচ্য বিষয় সত্য ও জ্ঞান, ডিজিটাল যুগে উত্তরাধুনিক সংকট। সত্য ও জ্ঞান এই দুটি ধারণাই মানব সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তির মধ্যে পড়ে। সে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সত্যকে জানার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে আসছে। সত্যের এই অনুসন্ধানের পথে গড়ে উঠেছে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান, দর্শন ও মানবিক মূল্যবোধ। এই চর্চা কখনো ব্যক্তির আত্মজিজ্ঞাসা, আবার কখনো সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে বিকশিত হয়েছে। তবে 21 শতকে প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি, বিশেষত ডিজিটাল মাধ্যম এবং সোশ্যাল মিডিয়ার উত্থান এই সত্য ও জ্ঞানের ধারণাকে এক গভীর সংকটের মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সত্য এখন শুধু কোনো বস্তুগত বিষয় নয়, বরং তা হয়ে উঠেছে এক সামাজিক নির্মাণ। আচ্ছা, আপনারা কি কখনো ভেবে দেখেছেন যে আমরা প্রতিদিন যেসব খবর পড়ি, যে সকল ভিডিওস দেখি, যে সমস্ত পোস্টে লাইক করি, শেয়ার করি, সেগুলো কি আমাদের কাছে নিজে থেকেই আসে আর সবই কি সত্য, নাকি সেগুলোকে আমাদের সামনে এমন ভাবে উপস্থাপন করা হয় যাতে আমরা সেগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করি? এই ভাবনার জগতে আমার প্রবেশ আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো খবর দেখে বিভ্রান্ত হতে থাকা মানুষ, এক একজনের এক এক রকম সত্যের ধারণা এবং অন্যের সত্যকে যাচাই না করেই মন্তব্য করা,
এই সকল কিছুই আমাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। বর্তমান সময়ে যেখানে প্রতিদিন অজস্র খবর আমাদের মস্তিষ্ককে এসে আঘাত করছে, সেখানে সত্য খুঁজে পাওয়াটা আমার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। একজন ছাত্রী হিসেবে আমি অনুভব করেছি যে সত্য ও জ্ঞান নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবা দরকার। আর এই গবেষণা আমার সেই ভাবনারই প্রকাশ, যেখানে আমি বুঝতে চেয়েছি যে ডিজিটাল যুগ কিভাবে আমাদের সত্য ও জ্ঞান বোঝার ক্ষমতাকে বদলে দিচ্ছে। আচ্ছা, একবার ভাবুন তো, বর্তমানে কি আমরা কেউ আদৌ সত্যকে খুঁজি? আগে সত্য কি ছিল? আগে এটি এমন বিষয় ছিল যা মানুষ যুক্তি, অভিজ্ঞতা, প্রমাণ ইত্যাদির আলোকে খুঁজে বার করত। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করতেন, দার্শনিকরা প্রশ্ন করতেন এবং ইতিহাসবিদরা তারা তথ্য খুঁজে বার করতেন। কিন্তু এখন কি আর সেটা আবিষ্কারের বিষয় রয়েছে? এখন হয়ে উঠেছে সেগুলো ফেসবুক পোস্ট, ইউটিউব ভিডিও এবং হোয়াটসঅ্যাপ ফরওয়ার্ডেড মেসেজের দ্বারা। এই সকল কিছুই মিলে আমাদের কাছে এমনভাবে সত্যটাকে তৈরি করা দেখানো হচ্ছে যে সেটা আদতে সত্য না মিথ্যে আমরা বুঝতে পারছি না। উদাহরণস্বরূপ আমি যদি বলি, 2020 সালের করোনা মহামারীর কথা নিশ্চয়ই আমাদের সকলেই স্মরণে আছে। সেই সময় একটা নিউজ খুব বেশি ভাইরাল হয় যে আদা, লবঙ্গ, গরম জল খেলে করোনা হবে না। কোটি কোটি মানুষ সেই তথ্যটি দেখে, হাজার হাজার ভিডিওস হয় ইউটিউবে করোনা প্রতিরোধের সহজ উপায়। ওদিকে হু এবং ICMR কিন্তু বারংবার বলে যে এই তথ্যের কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, কিন্তু আমরা থোড়াই সেটা তোয়াক্কা করেছি। আমি যদি আমার বাড়ির দিক দিয়ে বলি, আমার মা তো এর সাথে আরো এলাচ, গোলমরিচ ইত্যাদি মিশিয়ে জলও আমাকে খাইয়েছে। তো তার মানে প্রশ্ন করলে বলে যে তুই কি জানিস, এটা গবেষণায় বেরিয়েছে। তো আমি জানি না যিনি গবেষণা করেছিলেন তিনি বোধহয় হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি থেকে পাস আউট। তো এসব কেন? আসলে তখন মানুষের মনে একটা ভয় ছিল, দুশ্চিন্তা ছিল। মানুষ সুস্থ থাকার তাগিদে একটা সহজ উপায় খুঁজছিল, আর সেই আবেগ ও আশার ফাঁক গলে মিথ্যা তখন সত্যের আসনে বসে যায়। আচ্ছা, আজ আমরা যা কিছু দেখি, যা কিছু পড়ি বা জানি, সবই কি আমরাই খুঁজে বের করি, নাকি কেউ আমাদের চোখের সামনে সেগুলোকে ঠিক করে দেয় যে কোন কোন জিনিস আমাদের সামনে পড়বে, কোন কোন খবর আমরা দেখব? ডিজিটাল যুগে এই কেউ হলো অ্যালগরিদম। The session is open for questions. কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা অবশ্যই করতে পারেন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। So thank you, Rita, for a very timely kind of presentation. And we live in a post-truth world where truth is not what it seems. And I would like to repeat a quotation by a very heinous person called Joseph Goebbels, who was the propaganda minister of Adolf Hitler. And he is supposed to have said in a public conference that if you repeat a lie 1,000 times, it becomes the truth. So this is very true in our times. একটা মিথ্যাকে আমরা হাজারবার রিপিট করে সত্যি বানিয়ে দিচ্ছি। তার থেকে মহামারী হচ্ছে, যুদ্ধ হচ্ছে, দাঙ্গা হচ্ছে, আর অ্যালগরিদমের মাথায় যারা বসে আছে তারা মুনাফা লুটছে। আশা করব এই সচেতনতা আপনাদের মধ্যে তৈরি হবে এবং আপনারা ভবিষ্যতে ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপের ফেক নিউজের যে ইন্ডাস্ট্রি সেটাকে ধ্বংস করতে সক্ষম হবেন। অনেক বড় স্বপ্ন, তবুও আশা করব। সো the next presenter is Gaurav Dash, student, Bhakti o Nari Satta, Vishnupriya Devi's Atmanibedan Chinna. Please. সব স্টুডেন্টসের বলছি, সব প্রেজেন্টারকে বলছি যে একটু ছোট করে
যেটুকু বলার সেটুকু একটু ছোট করে নির্যাসটুকু আমাদের সাথে শেয়ার করা, কারণ অলরেডি মাত্র 5 নম্বর প্রেজেন্টার আছে, আরো 16 জন বাকি, তারও বেশি বাকি, 16 জনের বেশি, প্রায় 20 জন বাকি। সবার জন্য সময় 5 মিনিট। নমস্কার, আমি গৌরব দাস, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের 4th সেমিস্টারের ছাত্র। এখানে উপস্থিত সকলকে আমার প্রণাম। আমার গবেষণার বিষয়টা খুব সংক্ষেপে উপস্থাপন করব। আমার গবেষণার বিষয় হচ্ছে ভক্তি ও নারী সত্তা, বিষ্ণুপ্রিয়ার আত্মনিবেদন চিত্ত। যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, গোটা নবদ্বীপ তখন কেঁদেছিল, কিন্তু সব থেকে বেশি ব্যথিত হয়েছিলেন তার নববিবাহিত স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। তখন তিনি কিশোরী, অথচ হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন সর্বোচ্চ ত্যাগ ও ভক্তির প্রতি। তিনি কোনো অভিযোগ করেননি, কাঁদেননি সবার সামনে, অথচ নীরবে গ্রহণ করেছিলেন এক কঠোর বৈষ্ণব জীবন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর এই নিঃশব্দ সাধনা এক নতুন ভক্তির ধারা গড়ে তুলেছে। সাধারণ ভক্তি মানে পুজো, কীর্তন, ব্রত, আচার অনুষ্ঠানে সবই, কিন্তু তার ক্ষেত্রে দেখা যায় ভক্তি আরো গভীর, নিঃশব্দ আর একান্ত। বাহির আড়ম্বর ছাড়াই ভালোবাসা কিভাবে আরাধনায় রূপান্তরিত হয় তা তারই জীবনে স্পষ্ট হয়েছে। তার ভালোবাসা ছিল নীরব, কেউ টেরও পায়নি কত বড় ত্যাগ তিনি বুকে ধারণ করেছিলেন। তাই গোপন ভালোবাসাই তাকে ক্রমশ এক গভীর আধ্যাত্মিক ভক্তিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। তিনি নিজের জন্য কিছু চাননি, কোনো প্রচার করেননি, তারপর ছিল এক নিষ্ঠা এবং নাম জপে। এমন এক আত্মনিবেদন সত্ত্বেও বিষ্ণুপ্রিয়ার ত্যাগ ও সাধনার কথা আমাদের সেমন আলোচনা বা প্রচার খুব বেশি হয় না। ইতিহাসে, সাহিত্যে বা সমাজে চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন যতখানি আলোচিত হয়েছে, তার জীবন সঙ্গিনী হয়ে নিঃশব্দে ভক্তি, অদেখা আরাধনায় প্রায় আড়ারেই রয়ে গেছে তিনি। হয়তো এই নিঃশব্দতাই তার আরাধনার প্রকৃত শক্তি। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সাধনা ভক্তির আর অনন্য রূপ। এখানে কোনো শোরগোল নেই, আছে একাকী মনের শুদ্ধ সাধনা, ত্যাগ। তার জীবন শুধু একজন স্ত্রীর ত্যাগের কাহিনী হয়ে উঠেছে নারীর ভক্তি শক্তির এক অমলিন নিদর্শন। তিনি প্রমাণ করেছেন নারী শক্তি চাইলে সংসারের ভেতরে থেকেও সাধনার পথ খুঁজে নিতে পারে। সংসার আর ত্যাগের মাঝখানে একটি সূক্ষ্ম সেতু বন্ধন তৈরি করতে পারে। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিঃশব্দ ভালোবাসা সাধনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় সত্যিকারের ভক্তি হৃদয়ের গভীর, অটল ও বিশ্বাসে জন্মায়। আর সেই নীরব শক্তি ভক্তিকে এক অনন্য করে গড়ে তোলে। ধন্যবাদ। Thank you, Arup. That was very concise and very precise. Plus, তুমি টাইমটাও খুব ভালো মেনটেন করেছো। Oh, sorry, গৌরব। আচ্ছা, 1টা বাজে। আমরা এখন ফর 5 মিনিটস, 5 মিনিটের জন্য আমরা টি ব্রেক নেব। বাইরে চায়ের ব্যবস্থা আছে, সবাই একটু চা খেয়ে আসুন একসঙ্গে। Importance of heritage. My topic is largely based on India. To first understand the importance of heritage, we need to understand what is heritage. By definition, heritage is something that has existed for a very long time and that has great importance towards any country or culture that belongs. It can be a tradition,
qualities or cultures. তোমরা রেজিস্ট্রেশন করেছিলে? We live in a country that is been enriched by countless ancestors throughout long time in history. In Indian history, there was many kings, empire, those rose and falls, but every one of them leaves us with the past they live in. They leave us with their glory, their creativity and their knowledge. কি নাম তোদের? That becomes the heritage that we have now. Even we are standing at Navadvip, it is also a place of heritage. India has many heritage places. Those are recognized by UNESCO like Taj Mahal, Agra Fort, Red Fort, Ajanta Caves, Darjeeling Himalayan Railways. Heritage is not just vital for India, it is hold a significant value throughout the world. It carries a history of whole world. It holds importance to. It is very important towards the improvement of social and economical relationships. Gives us sense of belonging toward our culture. Culture belonging. Heritage can be tangible and intangible, but in both ways it creates link between common people, those who share the common culture. It helps individuals to connect them with their culture by exposing them to their roots. Like in Durga Puja, every Bengali come together to celebrate their culture festival. তো বলছো না পাওয়ারপয়েন্ট চলছে না ও দেখেনি ও মেসেজে পড়েছে তোমার কিন্তু আছে কি আছে কি আছে আমার গুগল মিটে আমার নাম এখানে রয়েছে তো না না তোমার এখানে আমাকে এখানেই দেখো তুমি এনভায়রনমেন্টাল সিগনিফিকেন্সটা বলো ভালো করে Environmental significance. We can reduce waste and minimize the impact on environment by reusing and repurposing existing heritage sites and buildings. Like Kolkata Bungalow, it is a colonial bungalow. It was restarted and repurposed as a heritage hotel. In various ways, heritage holds importance in our daily life. It influences our decisions. It encourages a lot of people to make innovations in various fields like art, artifact and design. There are other reasons to preserve heritage like economical value and environmental effects. There are many benefits of doing that. So the heritage sites should be preserved in their best condition that is possible. In the reason that we discussed, we can found on the value of heritage and the importance towards our life that it holds. To learn our past and about our ancestors and their glory and their knowledge, we need to preserve and let it be passed down to our later generations. So in conclusion, we can see the heritage is important and to our life. It has importance and very deep meaning, vital for the present and the future, and it should be preserved. Thank you everyone.
So thank you Arup for the paper. Now we call our next participant, presenter, Mou Dash, Navadip Vidyasagar College, Religion and Literature. নমস্কার, আমি মৌ দাস, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কৃত বিভাগে MA 4th সেমিস্টারের ছাত্রী। এখানে উপস্থিত সকলকে আমি আমার প্রণাম জানাই। আজকের এই আলোচনা সভায় আমার বিষয়টি হলো সাহিত্য ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক, শাক্ত বৈষ্ণব সমন্বয় ধর্ম। সাহিত্য ধর্ম এই দুই অঙ্গন মানব সভ্যতার চিরন্তন অভ্যন্তরীণ অন্বেষণার প্রতিফলন। সাহিত্য যেমন মানুষের অভাব, কল্পনা, অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ, তেমনি ধর্মজীবনের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও অস্তিত্বের প্রশ্নগুলির প্রতিক্রিয়া। ইতিহাস জুড়ে দেখা যায় ধর্ম সাহিত্য একে অপরকে প্রভাবিত করেছে, সমৃদ্ধ করেছে এবং কখনো কখনো একে অপরের হাত ধরেই বিকশিত হয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, মহাকাব্য যেমন রামায়ণ, মহাভারত এগুলি কেবল ধর্মগ্রন্থই নয়, একসঙ্গে সাহিত্য কীর্তিও। ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিকতা, চিত্রকল্প, প্রতীক, অলঙ্কার এই সবই ধর্মীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি কাব্যেও ঈশ্বর, আত্মা, অনন্ত সত্যের দর্শন ধর্মী অনুসন্ধান সাহিত্যের আকারে ব্যক্ত হয়েছে। সাহিত্য ও ধর্ম এই দুটোই মানুষের গভীরতম বোধ, চিন্তা ও অনুভবের বহিঃপ্রকাশ। একদিকে ধর্ম সাহিত্যের ভাব, ভাষা, বিষয়বস্তুতে প্রভাব ফেলে, অন্যদিকে সাহিত্য ধর্মীয় বার্তাকে সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে বহন ও সম্প্রসারণও করে। এদের সম্পর্ক একপাক্ষিক নয়, বরং পারস্পরিক, জটিল এবং সাংস্কৃতিকভাবে নির্ভরশীল। তাই বলা যায় সাহিত্য ধর্ম একে অপরের সহযাত্রী, একটি হৃদয়ের, অপরটি আত্মার, দুইয়ের মিলেই মানুষের পূর্ণতাকে ছোঁয়ার প্রয়াস। শাক্ত বৈষ্ণব ধর্ম কেবল একটি ধর্মীয় সমন্বয় নয়, এটি বাংলা সংস্কৃতি, সাহিত্য ও লোকজ আধ্যাত্মিক এক অনন্য প্রকাশ। এর মাধ্যমে মানবন একদিকে তীব্র প্রেমানুরাগে ভাসে কৃষ্ণ চেতনায়, আবার অন্যদিকে আত্মবিলয় খোঁজে মাতৃরূপিণী কালীর চরণে। এই সমন্বয় মানবতাবাদ, আন্তর্জাগতিকতা ও সহজ উপাসনার পথ দেখায়। ধন্যবাদ। Thank you, Mo. That was very timely and very precise. ভালো বলেছো। So our next presenter is Shubham Dash, Navadip Vidyasagar College, সহজিয়া সংস্কৃতি, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদ দৃষ্টিভঙ্গিতে। অনলাইন করিনি, অফলাইন। না ওটা শুনে ওটা দেখতে আমার সবাইকে আমার নমস্কার। আমার নাম শুভম দাস, আমি নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কৃত বিভাগের MA সেকেন্ড সেমিস্টারের ছাত্র। আমি আমার আজকে প্রেজেন্টেশনটি উপস্থাপনা করছি আপনাদের সামনে। তা আমার মূল প্রেজেন্টেশনের যে টপিক আছে তার নাম সহজিয়া সংস্কৃতি, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। সহজিয়া সংস্কৃতি বাংলা উপমহাদেশের এক অন্তর্মুখী আধ্যাত্মিক ধারা, যা দেহতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ও মানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি মূলধারার ব্রাহ্মণ্য ধর্মাচারের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আত্মার মুক্তি দেহের মধ্যে সন্ধান করে। নদিয়া অঞ্চলে একটি চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবতার রূপান্তর, যেখানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রতীকী ব্যাখ্যা দেহ সাধনার মাধ্যমেই হয়। এখানে
দেহই সাধনার ক্ষেত্রে এবং নারী পুরুষের যুগল চেতনার হল মূল উপাদান। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের সহজিয়া ভাবনা অধিকতর সুফি মরমিয়া প্রভাবযুক্ত, যেখানে মানুষ ভজনা, সোনার মানুষ ইত্যাদি ভাবধারা লালন ও অন্যান্য ফকির সাধকদের মাধ্যমে প্রসার লাভ করে। এই ধারায় জাতপাত, ধর্মবিভেদ ও বাহিক্য আচারের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রতিবাদ রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই দেহতত্ত্ব, গোপন সাধনা, লোকগান এবং মানবিক প্রেমই প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি। সহজিয়া গানের মধ্য দিয়েই মানুষের ভেতরের ঈশ্বরস্বরূপ চৈতন্যের উপলব্ধি প্রাধান্য পায়। এই সংস্কৃতি বাংলা ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, অন্তর্দর্শনের ঐতিহ্য এবং আধ্যাত্মিকতার মানবাধিকারের দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে। বাংলা লোক সংস্কৃতি এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল সহজিয়া সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে ছিল নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, কুষ্টিয়া এবং বীরভূম অঞ্চলের অত্যন্ত শ্রেণী ভক্ত, সাধক ও মানবতাবাদী সম্প্রদায়। হ্যাঁ, মুর্শিদাবাদের সুফি ও সহজিয়ার সংমিশ্রণ। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে সহজিয়া সংস্কৃতি কিছুটা ভিন্ন রূপে দেখা যায়। এখানে এটি স্থানীয় সুফিতত্ত্ব, ইসলামীরা মরমিয়া দর্শন এবং বাংলায় লোকবিশ্বাসের সংমিশ্রণে বিকশিত হয়েছে। মুর্শিদাবাদের সহজিয়ারা ছিলেন বাউল, লালনপন্থী, দরবেশ ও ফকির সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা ঈশ্বরকে মানুষে দেখতেন। মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি, এই আদর্শে বিশ্বাসী। শরীর ও চৈতন্যের সম্মিলনকে ঈশ্বর উপলব্ধির মাধ্যমে হিসেবে গ্রহণ করতেন। এখানে সহজিয়া গান দেহতত্ত্ব, গোপন সাধনা এবং নারী পুরুষের মিলনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ছিল মূল তত্ত্ব। লালন ফকির ছিলেন মুর্শিদাবাদের সহজিয়া চেতনার অন্যতম মুখপাত্র, যার গান ও দর্শন আজও সমান প্রাসঙ্গিক। নমস্কার। থ্যাংক ইউ শুভম, দ্যাট ওয়াজ ভেরি টাইমলি অ্যান্ড ভেরি প্রিসাইজ, আর খুব ভালোভাবে তুমি প্রেজেন্ট করেছো এটাকে। সো আওয়ার নেক্সট প্রেজেন্টার ইজ ইন্দ্রাণী দাস, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ। পোড়ামাটির শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও নদিয়া জেলার অবদান, একটি তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ। প্লিজ, ইন্দ্রাণী দাস। আচ্ছা, এখানে আর একটা কথা বলে রাখি, কালকে যদি কেউ পেপার প্রেজেন্ট না করতে পেরে থাকেন, কোনো কারণে স্কিপ করে থাকেন বা কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু আজকে এই সেশনে তিনি অফলাইন প্রেজেন্টেশন দিতে পারেন। আচ্ছা, সো ইন্দ্রাণী দাস, তাহলে আমি নেক্সট প্রেজেন্টারকে ডেকে নিচ্ছি। 10 নম্বর সিরিয়াল, বিদিশা সরকার। এসছো? আচ্ছা, বিদিশা সরকার। বিদিশা সরকার তো নেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, 11 নম্বরে কি নাম, পুরো নাম কি? এরপরের প্রেজেন্টার ডক্টর রূপেন মন্ডল, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ। পরের প্রেজেন্টার paper in this international multilingual conference on radicalism, reformation and resistance, pondered upon through the lens of Indian cultural, scientific and historical perspectives. Now most of us might be wondering, how does radicalism, reformation or resistance be related to mathematics, or rather India's mathematical legacy?
let me tell you that India's pioneering mathematical legacy was achieved through radicalism, a break from the norm. At a time when the world was still grappling with the primitive numerical system, Indian scholars revolutionized different innovations like the concept of zero, the decimal system, the sign function, the negative numbers, and even that we know today as the Fibonacci sequence. Each of these ideas represented more than intellectual progress. Next slide. Each of these ideas represented more than the intellectual progress. They signified a reformation of how the world could be understood, measured, and transformed. They were radical, and not just in their originality, but in their courage to rethink the very nature of number, space, and time. And yet, these contributions are long resisted of due recognition they deserve. Colonial narratives and Eurocentric historiography have minimized, if not erased, India's contributions to the world mathematics. Now, my paper is in part a response, a resistance to this erasure. It is a call to integrate into our collective consciousness the genius of thinkers like Aryabhatta, Brahmagupta, Bhaskara, Madhava, and many others who laid the foundation for modern science and technology of today. So today, I will be attempting to shine light on the part of our heritage that is too often dimmed, India's remarkable contribution to the world of mathematics. I will walk through 7 fundamental contributions of Indian mathematics, which are very least known to people, among which I think most of us would be knowing the contribution of zero, but the other contributions might not be known. So let's start with the presentation. At first, I'm going to talk about First, I'll be talking about the ancient number system. Most of us might be knowing this number system as the Arabic number system, which in case is not very true, because it was first developed and originated here in India by Indians. Later, it got transmitted to Arab, and then after which the Europeans claimed it, they named it as the Arabic numeral system. And it pains me to see that even books of today have it written as Arabic numeral system, whereas it was developed by Indians. Next. Now we can see that here is the famous Python. Basically, what he is trying to show that the ecology or the environment is very interwoven with the lives of these tribes. These oral genres can vary, as I told. They can be sacrificial songs, hunting songs, love songs. So I will just give one example of such a translation of a song. So the translation goes as, the gods need so many bribes, so many offerings. Let there be no dark forests, no calamity. Let all be happy. Let all live in peace. So this is kind of poetry of the Koans, in which they talk about the Meria sacrifice songs. So it is basically when they are readying an animal for sacrifice. This is like a chant. They chant this so that the sacrifice can make their gods happy and bless them with, what can I say, abundance of crops and no untimely deaths and so on. Also, the poetry of the Koans reveal a tragic sense of life and intense ritualism also. And they also use metaphorical language. For example, there's a very small and sweet line, love is the anklet to the feet, ring to the ear. And similarly, he has also talked about the Santal Bintis. The Binti means the creation myths, and Bakhens, which is the invocations. And these underscore a sacred communion with nature and cyclical agricultural life. The Binti in particular mythologizes human origins through the symbols of birds and trees, echoing a natural ontology. Across the tribes, oral tribes emerges as a mnemonic and cultural archive, encoding ecological knowledge, historical migrations, and ethical codes. Marriage songs in particular reflect consensual unions, female agency, and communal rituals within forest landscapes, often sung with humor, eroticism, and philosophical reflections on morality. So,
this particular part we can say that it harmonizes with our given theme, radicalism, reformation. So because often we as the so-called advanced generation or the advanced people, we have our own what can I say, we are very reserved in cases of unions or female agency, but in case of these tribal poems, one can see the reflections. There is pre-mixing, there is consent, the importance of consent, and love is not a hidden thing there, rather it is very, very expressive. The musical structure is rhythmic repetition, alliteration, and group chorus, and it enhances their collective memory and emotional impact of these oral forms. So before ending my presentation, I would just like to not recite, maybe just mention another poem which is a beautiful symbolism. So the poem is, when the paddy stalks are full of sap, the grains mature and ripen, the pigeons come crowding. I have a grown-up daughter and friends and relatives, even from distant villages, they come crowding to my houses. So here we can see that there's the metaphor. The metaphor is that when a paddy tree or a dhan gach, as we say in Bangla, so when the paddy is in full bloom, it has grains, so we see that the birds come stalking on them and they pick on the grains. So that fully ripened paddy has been compared to the house of a father who has unmarriageable daughters. Not unmarriageable, unmarried daughters, and he has compared that when his home is filled with unmarried grown-up daughters, the relatives come flocking to their homes, bringing the invitations and for enjoyment. So it is a symbolism of marriageable daughters unmarried at home. So the most importantly, I would like to end my presentation by saying that Mahapal's translations strive to retain the symbolic. Shilpa Kongsho Bonik, Navadip Vidyasagar College, and her topic is Banglar Baul Somaj o Sanskriti. অধ্যাপিকা অনিমা চক্রবর্তীকে একটু আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আসলে শাস্তি সমানভাবেই পাওয়া উচিত সবার। নমস্কার, আমি শিল্পা বংশবণিক, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের MA সংস্কৃত 4th সেমিস্টার স্টুডেন্ট। আজকে আমার আলোচনার বিষয় হলো বাংলার বাউল সমাজ এবং সংস্কৃতি। বাউল শিল্পী বা বাউল সাধক একটি বিশেষ ধরনের গোষ্ঠী ও লোকাচার সঙ্গীত পরিবেশক, যারা গানের সাথে সাথে সুফিবাদ, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি মতাদর্শ প্রচার করে থাকে। বাউল গানের উদ্ভব 15 শতকে হলেও এটি মূলত 19 শতকে জনপ্রিয় হয়। বাউল গান একটি বিশেষ ধরনের লোকসঙ্গীত। বাউল গান গুলি আধ্যাত্মিকতা, মানবতা এবং প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুভূতি প্রকাশ করে। বাউল শব্দের প্রকৃত অর্থ নিয়ে অনেক মতবিরোধ আছে, তবে সাধারণত মানা হয় সংস্কৃত শব্দ বাতুল, যার অর্থ পাগল বা উন্মাদ। বাউল শব্দের উৎপত্তির সময়, বাউল শব্দের উৎপত্তির সময়কাল নিয়েও বিশেষ মতান্তর রয়েছে। আনুমানিক 17 শতক থেকে বাউল নামের ব্যবহার ছিল বলে জানা যায়। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলা অংশের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বাউলের প্রকারভেদ দুই ধরনের হয়। বৃহত্যাগী বাউল, অর্থাৎ যারা গুরুর নিকট দীক্ষা নিয়ে গৃহত্যাগ করে। বর্তমানে সমগ্র দেশে ভেগধারী বাউল বা গৃহত্যাগী বাউল প্রায় 5000। এছাড়াও সংসারী বা গৃহী বাউল তার যে ব্যাখ্যাটা আমি দিলাম না, যে ব্রহ্মসূত্র আর
জগৎ মিথ্যা। তার মানে হচ্ছে জগতে জ্ঞান মানুষের মধ্যে সমস্ত জ্ঞান কেউ অধিষ্ঠিত নয়। কারণ পৃথিবীতে যত বই আছে একজন মানুষের পক্ষে পড়া সম্ভব নয়, সব জ্ঞান একজন ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে না। তার জন্য বলেছে সমস্ত জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর, কারণ তার মধ্যে সমস্ত ব্রহ্ম জ্ঞান রয়েছে, জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান রয়েছে। তার জন্যই তিনি ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য। এবং সেটাই যেহেতু ম্যাথের সাথে রিলেট করতে পারলাম, এদের দেবদাস কে বলছিল যেন বাবলি, ভালো লাগলো যে এত বড় দার্শনিকের এখানে নাম উচ্চারণ হচ্ছে। এবং প্রত্যেকেই কিন্তু এক একটা সূত্রকে বলছে, 16টা সূত্র এবং 13টা উপসূত্র। বাবলি কিন্তু একটা বলেছে, এরপরে দিয়া বলবে, এরপরে অন্যজন বলবে, এক একটা করে। মানে একজনের পক্ষে সমস্ত সূত্র বলা সম্ভব নয়। বড় ম্যাথমেটিশিয়ান ছিলেন না ভাস্কর? হ্যাঁ, ওনার কি কোনো সূত্র নিয়ে আছে আজকে? ওনারটা মানে পল্লব ডিসকাস করেছিল, পল্লব বলেছিল প্রথমটা কোয়াড্রেটিক প্রবলেম। এটা লাইভ করলে হবে, কোশ্চেন করছি লাইভ করলে হবে। তো আজকে আমি যেটা প্রেজেন্ট করব সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ বেসিক ম্যাথমেটিক্স ইন এ স্কোয়ারিং অফ নাম্বার এন্ড হচ্ছে স্কোয়ার রুট। যে অ্যাপ্লিকেশনের পার্টটা এখানে দেখবো যে বেসিক ম্যাথমেটিক্স 16টা সূত্রকে বেস করে হচ্ছে। তো এই 16টা সূত্রের কয়েকটা সূত্র এখানে আলোচনা করা হয়েছে। তো তার ফার্স্ট যে সূত্রটা আমরা স্কোয়ারিং নাম্বারের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করবো সেটা হচ্ছে নিকিলাম সূত্র। The নিকিলাম সূত্র is ideal for squaring number close to a base 10, 100, 1000. It simplifies the process by focusing on the difference from the nearest base. অর্থাৎ এখানে যেমন আমরা একটা এক্সাম্পল নিয়েছি 96 এর স্কোয়ার। যখন 96 এর স্কোয়ার করব, ফার্স্টে যে বেসটা দেখছি যেখানে 100 বেসের কাছাকাছি হচ্ছে 96, তাহলে 100 আর 96 এর মধ্যে আমরা ফার্স্টে ডিফারেন্সটা দেখব। ডিফারেন্সটা হচ্ছে 4, তাহলে সবার ফার্স্টে কি করব, 4 এর স্কোয়ার করব। তো 4 এর স্কোয়ার করলে হচ্ছে 16। এবার এই যে 96 এটা হচ্ছে 100 যে বেসটা রয়েছে তার থেকে ছোট, তো কি করব, 96 এর থেকে যে আমরা ডিফারেন্সটা পেয়েছিলাম 4টা সেটা মাইনাস করব। তাহলে 96 মাইনাস 4 করলে আছে 92। তার মানে 96 এর যদি আমরা স্কোয়ার করি সেটার অ্যান্সারটা হচ্ছে 9260। আরেকটা এক্সাম্পল যেটা নিয়েছি যেটা হচ্ছে অ্যাবভ বেস, সেটা হচ্ছে 107 তার স্কোয়ার। তো 107 স্কোয়ার এটা মানে 107 এটা হচ্ছে 100 এর থেকে এর ডিফারেন্সটা হচ্ছে 7। তো সবার ফার্স্টে 7 এর স্কোয়ার করছি, 7 এর স্কোয়ার করলে আসছে হচ্ছে 49। তারপর কি করছি, এই যে ডিফারেন্সটা, এই ডিফারেন্সটা আমরা 100 এর সাথে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে প্লাস করব, কারণ এই যে 107 এটা হচ্ছে 100 থেকে বড়। তাহলে যেহেতু অ্যাড করছি 107 এর সাথে, সেটা আসবে 140। তাহলে 107 এর যদি স্কোয়ার করি নাম্বারটা দিচ্ছে 11449। স্কোয়ারিং নাম্বারস এন্ডিং ইন 5, যখন যেমন সাপোজ 25 এর স্কোয়ার, 35 এর স্কোয়ার বা 45 এর স্কোয়ার, যখন এরকম এক্সাম্পল থাকবে তখন কি করব, ফার্স্টে হচ্ছে 5 এর স্কোয়ার করব। 5 এর মানে 5টা যেহেতু লাস্টে আছে, তো 5 এর স্কোয়ার করলে হচ্ছে 25। তারপর সাপোজ এখানে যেটা এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে যে 85, তো 8 এর সাথে পরের নাম্বারটা কত হচ্ছে 9, তাহলে 8 এর সাথে কি করছি 9টাকে মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি, তাহলে কত হচ্ছে 72। অর্থাৎ 85 এর স্কোয়ার করলে কত হচ্ছে 7225। ঠিক একইভাবে যেরকম আমরা 25 এর স্কোয়ার করেছি, 5 এর স্কোয়ার করলে হচ্ছে 25 আর 2 এর পরের নাম্বারটা হচ্ছে 3, তাহলে 2 আর 3 মাল্টিপ্লাই করলে হচ্ছে 6, তাহলে 25 এর স্কোয়ার করলে হচ্ছে 625। সেরকম আমরা 3 ডিজিট নিয়েছি 995 এর ক্ষেত্রে, তো লাস্ট ডিজিটটা আছে 5, তো 5 এর যদি স্কোয়ার করি সেটা হচ্ছে 25। এবার 99 এর সাথে যদি আমরা 1 যোগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে পাচ্ছি সেক্ষেত্রে হচ্ছে 100। তাহলে এবার কি করবো, 100 এর সাথে 99টাকে মাল্টিপ্লাই করে দেবো, তাহলে হচ্ছে 9900। তাহলে টোটালটা স্কোয়ার করলে কত হচ্ছে না
59,025. Of indigenous sacred geographies. Now, this is a bit complex as long as the title goes. Now, it is about a certain new field of study called Soviet studies. Now, the map that you see on the screen, it's actually a map of the Soviet Ural region, and the Ural region is home to an indigenous, I should say it's an ethnic group, but they are very low in numbers now, only 2,291 as of 2020, and they are called the Mansi. Now, the Mansi are actually an indigenous people of the Soviet Ural region, and they thrive in the barren reaches of Sverdlovsk and all the Siberian regions, which generally go under, I should say it's a blanket kind of thing, but it's they actually live in temperatures below -40 degrees centigrade. Now, the population is depleting very fast because the modern age has come up with them. Now, why am I pulling them into this discussion? That is, one of the most popular topics in Soviet studies is the Dyatlov Pass incident. The Dyatlov Pass incident is an incident in which 9 trekkers from the Ural Institute of Technology, they lost their lives while going trekking on a mountain called Kholat Sakhil, Kholat-Sakhyl. Now, in the Mansi language, that is the language of these indigenous people, Kholat Sakhil translates to dead mountain. I am not saying that it's a dead mountain or something kind of that, but traditional knowledge, that is tribal knowledge of that area, has always expressed a very keen, forbidding kind of, I should say it's a kind of embargo in our sense, because the original Mansi term is quite different. They have an embargo on everyone who tries to go to this mountain. Now, in 1959, under Igor Dyatlov, a very intrepid leader and a student of Ural Polytechnic, Soviet Russia. Now, we must remember that all this happened in Soviet Russia, not Russia as we know now. And Soviet Russia was a communist state. And in any communist state, it is quite imperative that the state religion is atheism, that is nastikota. মানে সোভিয়েত স্টেটে মূল যে ধর্ম সেটা হচ্ছে নাস্তিকতা, এবং এরা কোনো ইন্ডিজিনিয়াস কালচারকে বা কোনো দেশীয় ধর্মকে বিশ্বাস করে না। ফলে এই যে 1959 সালের শীতকালে উরাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে 9 জন ব্রাইট ছাত্রছাত্রী, 7 জন ছেলে এবং 2 জন মেয়ে, তারা এখানে ট্রেকিং করতে গেছিল। তা ওদেরকে বারবার বলা সত্ত্বেও ওরা খোলাত সাখিল, যেটাকে আর কি বলা হয় দ্য ডেড মাউন্টেন, সেখানে ওরা গেছিল এবং পরবর্তীকালে এদের ডেড বডিজ আবিষ্কৃত হয় নিয়ার অ্যাবাউট ফর 6 মান্থস, মানে 6 মাস ধরে খোঁজাখুঁজি হয়েছিল। এটা তোমরা যদি ইউটিউব বা ফেসবুক ঘাটো, দেখবে এই ঘটনার উপরে অসংখ্য সাইট আছে, অসংখ্য ভিডিওস আছে। আছে সমাজ সংস্কৃতির গোড়ামির বিরুদ্ধে এক আন্তঃস্রোত, যা মূলত প্রগতিবাদী। এই প্রগতিবাদ কেবল রাজনৈতিক নয়, বরং মানবিক ও আধ্যাত্মিক। বাউল দেহতত্ত্বে নারী ও পুরুষ এর মধ্যে সহাবস্থানের কথা বলা হয়েছে। সকলের দেহে ঈশ্বরের বাস। এই দৃষ্টিভঙ্গি নারীর প্রতি সমাজের ভ্রান্ত এক চ্যালেঞ্জ করে। নারীর ভেতরেই শায়রি থাকে, জানে নারী কে। এই গানগুলি শুধু আধ্যাত্মিক নয়, এগুলো সামাজিক কাঠামোর মধ্যেও এক বিপ্লবের ভাষ্য। বাউলরা কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মেনে চলে না, তারা হিন্দু না মুসলমান এই প্রশ্নকে অপ্রাসঙ্গিক করে তোলে। এই অবস্থান ভারতীয় ইতিহাসে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক নীরব ও গম্ভীর প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধ চেতনা বিশেষভাবে 18 ও 19 শতকের ব্রাহ্মণবাদ
মৌলবাদী ইসলামী ব্যবস্থার মতো আত্মপ্রকাশ করে। লালন নিজে কোনো ধর্মান্তর হয়নি, বরং মানবতাবাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। এই আত্মমর্যাদা ও বিরুদ্ধ চিন্তাধারায় বাউলদের এক সাংস্কৃতিক নন ফরমিস্ট করে তুলেছিলেন। বাংলার বাউল সাধক পদকর্তাদের মধ্যে শিরোমণি হলেন ফকির লালন সাঁই। তিনি আনুমানিক 1774 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1890 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধরাধামে ছিলেন। লালন সাঁই বাউল সমাজে তিনি সাইজ ও তার গান সাইজের কালাম হিসেবে পরিচিত। এছাড়াও বাউল সাধক ও কবিদের পদরচনার অন্যান্য যারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে হলেন বেহাল শাহ, মহিল শাহ, পাঞ্জু শাহ, গোসাই গোপাল, আবেদি ইত্যাদি সাধকরা তাদের কণ্ঠে থাকা সুমধুর গান ও ভাবের বিস্তার করে তুলেছেন। বীরভূম জেলার কাশারিপাড়া, চন্দ্রপুর, ঝিনুকপাড়া, লাভপুর, ইসলামবাজার ইত্যাদি অঞ্চলে বাউল সাধনার আখড়া ও কর্মপ্রবাহ এখনো জীবন্ত। এখানকার বাউলরা তাদের গান, দেহতত্ত্ব, সাধনা, গুরুত্ববাদের মধ্য দিয়ে আধুনিকতা ও গোড়ামির সংঘর্ষে এক বিকল্প পথ তৈরি করেছেন। ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যায় যে এই অঞ্চলের বাউলরা আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে দেহ সাধনাকে মিলিয়ে চলেন। শুধু গানকেই ভক্তি করে নয়, এক ধরনের সমাজ পরিবর্তনের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করেন। প্রগতিশীলতা ও প্রতিরোধের সঙ্গে বাউল দর্শনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পুনর্গঠন, অর্থাৎ সমাজ ও সংস্কৃতিকে নতুনভাবে ভাবা। বাউল দর্শনের নতুন সমাজ গঠনের উপাদান আছে আত্মভিত্তিক মানবতাবাদ, যেখানে ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ অবাঞ্ছিত। দেহ চিন্তন, দেহকে জ্ঞান ও সাধনা কেন্দ্র করে পুনরায় সংস্কৃতির ভাবনা। সঙ্গীত ও মৌখিক সাহিত্য, যা এক নতুন ইতিহাস রচনার মাধ্যম। এইভাবে বাউলরা এক ধারায় সংস্কৃতি নির্মাণ করে, যা ভারতীয় সভ্যতার মূলধারা সমান্তরালে চলা এক অন্তর্গত বিবর্তনের। Thank you, Tonima. As our next presenter, we have Karamchand Mandi of Draft. Karamchand Mandi is a research scholar of the Kalyani University. Good afternoon, everyone. আমি একজন ড্রাফটের সদস্য বর্তমানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণারত। আজকে আমার টাইটেলটা হচ্ছে লোকসংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতায় সাঁওতাল জনজাতির জীবন চর্যায় অতিপ্রাকৃত শক্তির ভূমিকা, একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা। অতিপ্রাকৃত শক্তি বলতে মানব জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন আধ্যাত্মিক শক্তিকে যা প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে অবস্থান করে। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার। এই সুপার ন্যাচারাল শব্দটি মধ্যযুগীয় ল্যাটিন সুপার ন্যাচারাইজ শব্দ থেকে এসেছে, যা ল্যাটিন উপসর্গ সুপার এবং ন্যাচারাইজ শব্দটির সমন্বয়ে গঠিত। এই অতিপ্রাকৃত শক্তি সাঁওতাল জনজাতিদের মধ্যে এক অদৃশ্য মায়াজাল সৃষ্টি করেছিল। আমাদের দেশে শিল্পের প্রসার ও সভ্যতার বিকাশের আগে থেকে সাঁওতাল জনজাতি মানুষেরা জাদুবিদ্যা, অজা বা গণিনদের বিভিন্ন গুপ্ত বিদ্যায় নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হতো। আজও বহু আদিবাসী জনজাতি প্রাচীন চিকিৎসার অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত শক্তিতে পুরোপুরি আস্থা রাখে। তারা মনে করে রোগ ব্যাধি নিরাময়ের জন্য একজন প্রকৃত চিকিৎসকের চেয়ে একজন গুপ্তবিদ্যা চর্চাকারী চিকিৎসক ভালো পরামর্শদাতা। আদিবাসী অধ্যুষিত সাঁওতাল জনজাতিদের মধ্যে এরকম গুপ্তবিদ্যা বা অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসের মূল কারণ হলো তাদের চরম দারিদ্রতা এবং উচ্চশিক্ষার অভাব। আমাদের দেশে এখনো বহু আদিবাসী জনজাতি চরম দারিদ্র্যের নিচে বসবাস করে। এই সমস্ত দিন দরিদ্র মানুষের পক্ষে ভালো চিকিৎসকের কাছে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না, ফলে তাদেরকে বাধ্য হয়ে একজন গুপ্তবিদ্যা চর্চাকারী চিকিৎসকের কাছে দ্বারস্থ হতে হয়। এই জাদুবিদ্যা চিকিৎসক অতিপ্রাকৃত শক্তিস্বরূপ রোগ নিরাময়ের জন্য তাদেরকে মাদুলি, কবচ ইত্যাদি ধারণ করার পরামর্শ দেয়।
এই সমস্ত অতিপ্রাকৃত শক্তি সাঁওতাল জনজাতিদের মধ্যে বিভিন্নভাবে তাদের জীবনযাত্রায় প্রভাবিত হয়েছে। সেই সব অতিপ্রাকৃত শক্তিগুলি যেসব বিশেষ সেগুলি হলো তুকতাক বা মন্ত্র, জাদুবিদ্যা বা ম্যাজিক। Respected teachers, research scholars, and present here my beloved students. First of all, my sincere gratitude to all the organization committee to give me the opportunity to present my research paper. তোর সঙ্গে আজ যে আছে আমার আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে, এই সেমিনারের যে বিষয় এটা হচ্ছে বৈষ্ণব ধর্ম বিকাশে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান এবং প্রাসঙ্গিকতা। আমরা যদি পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীকে যদি যাই, সেই সময় মধ্যযুগীয় ভাবনা চলছিল। সেই মধ্যযুগীয় ভাবনার মধ্যে আমরা ভারতবর্ষের প্রভৃতি প্রান্তে, বিভিন্ন প্রান্তে চতুর্বর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অবস্থান ছিল। কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে আমাদের বাংলা। সেখানে এই ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই বর্ণটা ছিল না, মানে এটা বিলুপ্ত ছিল। সেখানে ছিল দুটো বর্ণই ছিল। সে বর্ণের মধ্যে দুটো হচ্ছে, একটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ আর একটা অব্রাহ্মণ, অর্থাৎ শূদ্র। তো আমাদের কি যে সমাজ ব্যবস্থা, যে সমাজ প্রতিটি যে কোনো, আমরা যদি প্রাচীনকাল যদি স্তর বিন্যাস করি, প্রাচীনকাল, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে মধ্যযুগ, হ্যাঁ, আধুনিক যুগ, যেখানেই যাই না কেন সেখানে কি হচ্ছে যে প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেম, যে সবাই কি করছে, যে ক্ষমতাটাকে ধরে রাখছে, ঠিক আছে। এবং এই যে মধ্যযুগীয় যে ভাবনা যে সেখানে হয়েছে, সেখানে কি হচ্ছে, ব্রাহ্মণরা কি করছে, তাদের যে আধিপত্য, ডোমিনেশন, এই ডোমিনেশনের ফলে কি হচ্ছে, আমাদের যে হিন্দু যে ব্যাপারটা যে রয়েছে, হিন্দু ধর্ম, সেটা কি হচ্ছে অবলুপ্ত হওয়ার দিকে যাচ্ছে। এবং সেখানে কি সেই সময় শ্রী চৈতন্যদেব মহাপ্রভু এসেছিলেন। কারণ কি, কারণটা হচ্ছে সেই অ্যাকচুয়ালি যে ব্যাপারটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে চৈতন্যদেব মুসলিম বিদ্বেষ ছিলেন না। তার কথা হচ্ছে যে সর্বধর্ম সমন্বয়। সেই সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্যে হচ্ছে কি, যে বৈষ্ণব ধর্মকে বিকশিত করা এবং তার সঙ্গে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করা, আত্মরক্ষা করা। যেন কি হচ্ছে, যে ওই সময় কি হচ্ছে, যে এই যে ব্রাহ্মণ যারা আছে তাদের যে কর্তৃত্ব তাদের ছিল। এবং তার ফলে কি হচ্ছে, যে তাদের যে কি বলে রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য সোসাইটি, সেটা কিন্তু তাদের ছিল না। তাদের কি লক্ষ্য কি ছিল, তাদের হচ্ছে যে বর্ণগুলো রয়েছে সমাজের নিম্ন স্তর যেগুলো ছিল, হ্যাঁ, সেই বর্ণগুলোর উপর কি করতো, যে একটা আধিপত্য, একটা ডোমিনেশন স্থির করেছিল, প্রভাবিত করেছিল। যার ফলে কি হচ্ছে, বিভিন্ন যে বর্ণ নিম্ন স্তর যেগুলো, যে লোয়ার কাস্ট যারা বর্ণ ছিল, তারা কি করছে, তারা মুসলিম ধর্মের দিকে কনভার্টিং হচ্ছে, রূপান্তর হচ্ছে, ঠিক আছে। যার ফলে কি হচ্ছে, যে আমাদের যে হিন্দু ধর্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম কি হচ্ছে, পিছিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে কি, যে আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি, যে তার ফলে কি করছে, যে যখন বৈষ্ণব ধর্ম বিকার্য বীজ বপন যখন হচ্ছে, তখন যে চৈতন্যদেব করছেন, এবং চৈতন্যদেব কি করছেন, যে তখন যে নবজাগরণ ঘটাচ্ছেন মানুষের মধ্যে, এবং কি করছেন, তিনি গণ আন্দোলন করছেন তার বিরুদ্ধে, সেই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, যে সমাজ ব্যবস্থা থেকে যে আমাদের যে হিন্দু ধর্মটা কি করছে, সেটাকে প্রতিবাদ হিসাবে তিনি সেখানে অনেক প্রাণবদ্ধতা ছিল, মানে আকাঙ্ক্ষার একটি বহিঃপ্রকাশ। ঈশ্বরের সাথে আত্মার, পরমাত্মার যে সম্পর্ক, সেটিকে তিনি কিছু কিছু গানে উপস্থাপন করে গেছেন। আবার নিজের মরণী দুঃখের কথাও তিনি বলে গেছেন। এমনও আছে
যে পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনী, আপনাদের কমন গান, আপনারা সবাই শুনেছেন পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনী, বা মাঝি নাও ফেরাও, হয়তো এই গান শুনেছেন ওনার ছিলেন ওনার লেখা। এই গানও শোনা আছে, আমি মাঝি দাও ভিড়া অভাগারে আমার নাইকো করি তিনি ভিখারি, তাই কি যাবে আমায় দিছে আমার সকল কিয়া জুড়িছে তোমারই করুণা আমার নবীন সাথী ছিলে তুমি কোন বিমানে। এখানেও কিন্তু হাটির একটি মিষ্টতা, একটি সুর, খুব ঠান্ডা একটি সুর এখানে প্রবেশ করেছে। কারণ এই যে নবীন সাথীকে জানানো হচ্ছে, এই জানানো ঈশ্বর কেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা, সেই জায়গা অর্থাৎ আমরা যখনই কোনো প্রার্থনার জায়গাতে যাই অধিকাংশ সময় থেকে যে ভাটির প্রচলন করছি। আমি বারবারই লোকগানের কথা বলছি এই কারণ হচ্ছে যে লোকজ যে সংস্কৃতি, লোকজ যে ধারা, সেটিকে কেন্দ্র করে আজকের আমাদের এই আধুনিকায়ন বা পূর্বে যেটি ছিল, বর্তমানটাই হচ্ছে আধুনিক। আজকে যেটা আধুনিক, আজ থেকে 20 বছর 50 বছর পরে সেটি কিন্তু আধুনিক থাকবে না, সেটিও প্রাচীন চলে আসবে। এই প্রাচীনত্ব অর্থাৎ লোকজ ধারা থেকে আস্তে আস্তে আজকের এই সংস্কৃতির যে আমাদের যে পরিবর্তন, যে পুনর্গঠনের যে অংশে আসছে, সেটি হচ্ছে যে বিজ্ঞানসম্মত যে চিন্তা ভাবনা আসলে সময়ের সাথে দাবিদার। সময়কে কেন্দ্র করেই আমরা অতীতকে টেনে নিয়ে তার সাথে যে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন একটি জাগরণ সৃষ্টি করা, এটি হচ্ছে সংস্কৃতির পরিপ্রকাশ। অর্থাৎ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমি যদি পুরনো আঙ্গিকে তৎকালীন সময় প্রাচীন যুগে দেখবেন অধিকাংশ গান নাকে গাওয়া হতো, এখন কিন্তু নাকে গান হয় না, এখন সবাই কণ্ঠের থেকে গান করে। অর্থাৎ সেই ধারাটা পরিবর্তন হয়ে আসছে, নিজস্বতা একটি তৈরি হয় এবং সেই জগৎটাকে কণ্ঠের যে চর্চা, সেই চর্চার মাধ্যম দিয়ে প্রত্যেকটা শিল্পী তার নিজস্ব একটি জগৎ তৈরি করে নিয়েছে, যেখানে আগে এই পদের জাগতিক চিন্তা ভাবনা ছিল না। একটি ধারা ছিল গুরু কেন্দ্রিক, অর্থাৎ পাঠশালার মতো করে একটি গুরুর কাছে গিয়ে যে গুরুর মুখীবিদ্যা, সেই গুরুমুখী বিদ্যাকে কেন্দ্র করে যেটি চর্চা করা হতো, এখন সেই ধারা থেকে গুরুমুখী বিদ্যাতে আছে, কিন্তু বেশ কিছু আধুনিকায়নের ফলে সংস্কৃতির চর্চা এবং পরিবর্তনের ফলে সেটি পরিবর্তন হয়েছে। সেখানে নিজস্বতা তৈরি হয়েছে এবং প্রত্যেকটা শিল্পীর নিজস্ব আলাদা আলাদা ধারা তৈরি হয়েছে। কিশোর কুমারের গান সেটি কিন্তু তার একটা স্টাইল, হেমন্তের গান আর একটা স্টাইল। হেমন্তের গানের নিজস্ব কণ্ঠে লিখিত যে গানগুলো দেখবেন সবসময় একটি সুস্থ সুন্দর একটি ধারাতে তিনি পরিবেশন করে আছেন, খুবই ঠান্ডা। কেন? কারণ এটি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে এটি হেমন্তের গান। আবার কিশোর কুমার যখন গাইলেন, তার ভিতরে যে চঞ্চলতা, কখনো আবেগ, সেই বিষয়গুলো মিশ্রণ করে তাকে নিজস্ব একটি ধারা নিয়ে আসছে। মান্না দে তার নিজস্ব জগৎ থেকে তার যে গায়কী স্টাইল, অর্থাৎ এই যে ধারা থেকে বের হওয়া, কিন্তু সুরের জগতে তিনি কিন্তু খুব বেশি যে বের হয়ে চলে আসতে পারছেন তা না, সেখানেও কিন্তু লোকসঙ্গীতের যথেষ্ট প্রবল সুরের আমরা দেখতে পাবো। ঠিক আমরা যদি বলি যে খাদ্যাভ্যাস, আজকে যদি আমরা চিন্তা করি যে বিভিন্ন ধরনের আমাদের খাবারগুলো আসছে, যে চাইনিজ খাবার বা বিদেশি যে খাবারগুলো, এখানে কিন্তু আমাদের বাংলা খাবারের সাথে একটি সংমিশ্রণ। আমরা ভাতটাকে যেভাবে, অর্থাৎ চালটাকে যেভাবে রান্না করে খাই, চাইনিজরা কিন্তু এভাবে খায় না। তাদের খাবারটাও ভাতের মধ্যে কিন্তু সেটি একটি নিয়ম ভিত্তিক করে একটি পদ্ধতিগত ভাবে তৈরি করা হয়। অর্থাৎ খাবারের ভিতরে নামের একটি পরিবর্তন আসে, কিন্তু খাবারের নামগুলো পরিবর্তন আসে। এই যে বিষয়গুলো আমাদের বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক একবার চিন্তা করে দেখুন, যে আমাদের বিভিন্ন দেশের, শুধু দেশের না, বিভিন্ন অঞ্চলে, অর্থাৎ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যে প্রদেশগুলো, প্রত্যেকটি প্রদেশের অর্থাৎ প্রত্যেকটি থানা পর্যায়ে, গ্রাম পর্যায়ে প্রত্যেকের সংস্কৃতি কিন্তু আলাদা। নাম কেউ বলছেন অষ্টক, কেউ বলছেন রাধাকৃষ্ণের গান,
কেউ বলছেন যে শিব চতুর্দশীর কথা, আবার কোথাও কোথাও শিব চতুর্দশীর নামটা পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু প্রার্থনার জায়গাটা কিন্তু এক, অর্থাৎ সেই এক কেন্দ্রীভূত ঈশ্বরকে আমরা ডাকছি বিভিন্ন নাম বিভিন্ন সময়। সেটি অবদানগত অর্থাৎ সংস্কৃতির পরিবর্তনগত ধারা থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। আপনারা পালাগান শুনেছেন, যে পালাগান গাওয়া হয় এটি হচ্ছে চড়ক পুজো উপলক্ষে গাওয়া হয় বৈশাখের পূর্বে। এই যে পালাগান গাওয়া হয় এটি কোথাও শিবের গান, কোথাও গাজনের গান, কোথাও চড়ক পুজোর গান, কোথাও বৈশাখের চৈত্র সংক্রান্তি পরে পৌষ সংক্রান্তি, বিভিন্ন সংক্রান্তি গান আছে। এই যে গানগুলো উৎসব কেন্দ্রিক, এইগুলো হচ্ছে সংস্কৃতি। আস্তে আস্তে এখন যে অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে সংস্কৃতির বেশ কিছু বিলুপ্তি ঘটে গেছে, যার কারণে আমরা পৃষ্ঠপোষকতার কারণে আমরা অনেক শিল্পী এখন পাইনি। আমরা অনেক সংস্কৃতির ভিতরে আমার বাংলা ভাষাভাষী সেই সংস্কৃতি, সেখানে অনেক গান, আমি যেহেতু সঙ্গীতের, সেই সঙ্গীতের জায়গা থেকে বলি আমরা লোকজ অনেক গান একটু পাওয়া যায় না, পাই না। যেরকম পিঠা উৎসবের গান আছে আলাদা, প্রত্যেকটি সংক্রান্তির গান আছে আলাদা আলাদা, মেইলি গীত আছে আমাদের। আপনারা হয়তো জানেন মেইলি গীত বলতে আমাদের বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের ধামাইল বলে, ধামাইল গান না, শুধু ধামাইল না, এটি অঞ্চলকে বিভিন্ন নামে আছে। মেইলি গীত এক এক জায়গায় এক এক ভাবে উপস্থাপন করা হয়। আমাদের অংশে অর্থাৎ আমি দক্ষিণ অঞ্চলের যে অংশ, অর্থাৎ আমাদের যশোর খুলনা অঞ্চলে যেটি দেখা যায় সেখানে মেইলি গীত গাওয়া হয়। একটি বেল গাছ, আপনারা জানেন যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধরে এই বেল গাছের বিভিন্ন পূজা পার্বণের একটি বেদি হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং শুরুটা ওখান থেকে হয়। বিভিন্ন ধরনের যে আয়োজন করা হয় সেখানে এই যে বেল গাছের তলাতে বসে মায়েরা বোনেরা সন্ধ্যাবেলা প্রদীপ জেলে সারা রাত জেগে এক সপ্তাহ ব্যাপী যে গান করেন এটি হচ্ছে মেইলি গীত, এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের ঈশ্বর কেন্দ্রিক গান গাওয়া হয়ে থাকে, যে গানগুলো এখন আর বেশি খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি আমার গবেষণার ক্ষেত্রে গিয়ে দেখেছি যে সেখানে আমাদের অনেক বয়স্ক যেসব ঠাকুমা দিদিমা বয়সী যারা রয়েছেন তাদের কাছ থেকে হয়তো কিছু অংশ পেয়েছি আমরা, খুবই কম সংখ্যক, যেটি নিতান্তই নগণ্য, যেটি আরো বেশি পাওয়ার কথা ছিল। এখনকার মেয়েরা বা মানে বোনেরা যারা আছেন ওনারা এই গানগুলো শিখতে চান না, জানতে চান না। এখন যেহেতু আমাদের হাতে হাতে সবার ভিতরে নতুনত্বের সংস্কৃতি চলে আসছে, ইউটিউব চ্যানেল আছে এবং বিভিন্ন বিদেশি সংস্কৃতি আমাদের ভিতরে আছে, এইগুলো চর্চার কারণেই আজকে এইগুলো বিলুপ্তির পথে বলবো না, অনেক জায়গাতে আমি পাইনি, অর্থাৎ বিলুপ্তি ঘটে গেছে। আগামীতে হয়তো এই গানগুলো পাওয়া যাবে না। আপনার অংশে ভারতীয় জায়গাতে কবিগান কতজন শিল্পী উপস্থাপন করা সম্ভব বলে আপনারা মনে করেন? আমার জানা নেই, তবে কবিগানে বাংলাদেশে খুব বেশি শিল্পী আমি এখন দেখিনি। মানিকগঞ্জে কয়েকজন শিল্পী আছেন, তারা যখন গত হবেন আর মনে হয় এখানে খুব একটা কবিগানের শিল্পী পাওয়া যাবে না। জারি গানের শিল্পীর উপরে একটা আপনারা হয়তো পাবেন কালচারাল হেরিটেজ যশোর ডিস্ট্রিক্ট, এখানে মনিরুদ্দিন মোড়ল নামে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি এখনো বেঁচে আছেন, বিছানা শয্যাশায়ী। তিনিও হয়তো আর বেশি দিন বাঁচবেন না, ওনার সাথে মাঝে মাঝে কথা হয়। উনিও মুসলিম উদ্দিন বয়াতির সাথে উনি জারি গান করেছেন। সেই মুসলিম উদ্দিন বয়াতির কথা আপনারা হয়তো জানেন, তিনি গত হয়েছেন বহুদিন হয়ে গেছে, কিন্তু তার সন্তানেরাও সেই গান ধরে রাখেনি। আর মনিরুদ্দিন মোড়ল যদি চলে যান আর এই গান থাকবে না, অর্থাৎ সে যন্ত্র শিল্পীও নেই, সে শিল্পীর যে সাগরিক বলি আমরা, যে সাথে যে শায়রি গায় যে শিল্পীরা থাকে সেসব শিল্পী আর সৃষ্টি হয়নি, কারণ সংস্কৃতির পরিবর্তনের কারণে যেখানে সংস্কৃতি পরিবর্তিত হতে হতে এমন একটি ধারাতে এসে উপস্থাপন হয়েছে, এটি ভবিষ্যতে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির হুমকি স্বরূপ বলে আমি বলি। কারণ সবসময় জীবনের প্রতিটা প্রেক্ষাপট হয়তো পরিবর্তনটাকে আমরা মনে করি যে এই পরিবর্তনের ফলে ভালোই তো হচ্ছে, আসলে আমরা এই যে ভালোই তো হচ্ছে এটিকে পরিষ্কার একদম ভীষণ রকম সত্যি কথা যদি বলি তাহলে এটিকে বলবো পরিবর্তন হচ্ছে, এটিকে বলে ভালো লাগছে, এটিকে বলে আমরা গা বাঁচিয়ে চলতে চাই। আসলে গা বাঁচানোর পিছনে সত্যিকার অর্থে এটি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। যদি বলেন কেন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কারণ আজকে তো জারি গান নেই, আজকে তো কবি গান নেই, কোথায় গেল এই গান? এই যে শিল্পীগুলো যখন চলে যাবে আর কখনো এই সংস্কৃতির
উন্নয়ন ঘটবে বলে আমার মনে হয় না, কারণ এর পৃষ্ঠপোষকতাও কম, এর পৃষ্ঠপোষকও পাওয়া যায় না। একটা অনুষ্ঠানে খুব বেশি শিল্প হলে হয়তো ব্যান্ডের গান শোনেন অথবা অনেক অর্কেস্ট্রা নিয়ে অর্কেস্ট্রেশন শোনেন, কিন্তু জারি গান কবি গানের লড়াই শোনার জন্য টিকিট কেটে কেউ অডিটোরিয়ামে গিয়ে গান শোনেন বলে আমার মনে হয় না। এবং অধিকাংশ সময় আমাদের এখন বর্তমান প্রেক্ষাপটে ফ্রি সার্ভিসটা একটু বেশি হয়ে গেছে, শিল্পীদেরকে একটু হাততালি দিলেই মনে হয় এরা জীবন চালাতে পারবে, যার কারণে এই যে লোকধারার যে শিল্পীরা এরা আস্তে আস্তে গানের থেকে মুখ দিয়ে নিচ্ছেন। আর বাউলেরা যারা আছেন তারা খুব কম সংখ্যক অথেন্টিক বাউল যারা, সেই সংখ্যাটা খুবই কম, একধারী বাউলের সংখ্যাটা অনেক বেশি। ওনারা মনে করেন চোখ বন্ধ করে মাথা দিয়ে গান করলে আর মাথায় কটা জটা থাকলে বাউল গান হয় বা বাউল সাধনা হয়। আসলে বিষয়টা তা নয়। বাউল সাধনার আলাদা একটি ধারা আছে এবং স্তর আছে, যেখানে চাওয়া পাওয়ারকে অস্বীকার করে যে ঈশ্বর কেন্দ্রিক চিন্তা করা, এই চিন্তা করার লোকের সাথে বাউল গানটা যদি হয়ে থাকে বাউলের মতো, তাহলে সে গান শুধু শোনা না, সেটা আস্বাদনের পর্যায়ে যায়। গান এখন মানুষ আর শোনে না, এখন অধিকাংশ মানুষ গান দেখে। কারণ হচ্ছে গানটার অডিও থেকে ভিডিওর সংখ্যাটা একটু বেশি লাগে, অর্থাৎ ভিডিওটা যদি ভালো হয়, কোরিওগ্রাফি ভালো হলে, ভিজুয়ালটা ভালো হলে তখন মানুষ একটু দেখে, এই আর কি। তো আমাদের এই সংস্কৃতির পরিবর্তনের যে ধারাটি চলে আসছে, এই ধারাটি যদি চলতে থাকে, তাহলে আমার মনে হয় না যে আমাদের যে নিজস্ব সংস্কৃতির যে ইতিহাস ঐতিহ্য, এটি বিলুপ্ত করতে খুব বেশি সময় লাগে। কারণ আপনারা মনে করতে পারি আমরা সবাই যে না চলছে তো, এটি আধুনিকায়ন বাদ্যযন্ত্রের সাথে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে হয়তো নতুনত্বের সাথে একটি সুন্দর ধারা তৈরি হচ্ছে, আসলে তা না। দোতারার শব্দ, একতারার শব্দের যে গান, সে গানের সাথে আমাদের এই কিবোর্ড গিটারের কোনো সম্পর্ক নেই। ওই গানটা গাইতে গেলে সুর লাগে, একতারাতে দোতারাতে একটি তারের সুরের সাথে প্রত্যেকটি স্বরের যে কম্পনাঙ্ককে সৃষ্টি করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমরা যদি সুর প্রক্ষেপণ ঘটায়, তার যে হিসাব আছে, সেই হিসাব যদি চিন্তা করি, তাহলে সুরটা একটি তারের সুর রাখা খুব কঠিন কাজ। এই যেন তেন সাধনার কাজ, ছোটখাটো সাধনা না, এটা অনেক বড় সাধনার দরকার, এটি খুব কঠিন। এখন আমি কোন শিল্পীকে অবমূল্যায়ন করছি না, কিন্তু আমার এই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে বলে আমার কাছে মনে হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত সেটি সুস্থ ধারায় আসবে। দেখুন, শব্দের পরিবর্তন ঘটছে। লোকজ গান অর্থাৎ লোকধারার গানের মূল বিষয়বস্তু, আমরা লোকজ ধারার গানে যে শ্রেণীবিন্যাস, ওই শ্রেণীবিন্যাসের কথা একটু আগে বললাম। এখানে লোকগান আমি কিভাবে বুঝবো? শুদ্ধ বাংলা দিয়ে কখনো লোকগান হবে না, সেখানে আঞ্চলিকতার প্রভাব থাকতে হবে। আমরা সবসময় বলে থাকি লোকসঙ্গীতে আঞ্চলিকতার প্রভাব, অর্থাৎ প্রত্যেকটি ধারা বন্ধু কাজল, আমরা এই যে কাজল কোমরা, এটা কিন্তু অনেকে আমরা শুনি কাজল, মানে উচ্চারণ গুলো এমন ভাবে করেন, না আধুনিক, না বাংলা, না ইংলিশ, মাঝামাঝি। এটাকে সংস্কৃতির পরিবর্তন বলা যাবে না, এটি সংস্কৃতি পুরাটাই নষ্ট হয়ে যায়। সহজ কথা বলুন, সহজ ভাবে বলুন। লোকজ সুরকে আপনি ধারণ করে চলতে চাচ্ছে, এটাকে ধারণ করা বলে না। লোকজ সুরে কখনো পরিবর্তন ঘটানো যায় না। এটি আমাদের মাটি ও মানুষের গান, আমরা মাটির সাথে সম্পৃক্ত। এই সংস্কৃতি পরিবর্তন ঘটানো, তবে পরিবর্তন করতে করতে একটা সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে, কারণ আমরা আমাদের সংস্কৃতি এখন ধারক বাহকের পরিবর্তে আমরা এটিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছি বলে আমার কাছে। সবকিছুর আধুনিকায়ন হয়, কিন্তু সবকিছুর আধুনিকায়ন দিয়ে অ্যাকুস্টিক একটি সেতারের যে শব্দ, সেখানে যে গমকটা, তবলার যে শব্দ, সেখানে তবলার সুরের ভিতরে সুর এবং দুটি মিলে একটি মাঝামাঝি পর্যায়ে তৈরি হয়, অর্থাৎ কাঠের সাথে চামড়ার সংযুক্তে যে শব্দটা তৈরি হয়, এটি যন্ত্র দিয়ে হয়তো নিখুঁত সুর তৈরি করা সম্ভব, কিন্তু ওই যে কানের যে একটা ব্যাকুলতা তৈরি করে, এটি কিন্তু এই আধুনিকায়নের সময় এই যন্ত্র সেটি তৈরি করতে পারে না। সব শব্দই পাবেন, ইলেকট্রিক্যাল আপনি সব শব্দ তৈরি করতে পারবেন, কিন্তু অ্যাকুস্টিক যে শব্দটা, অর্থাৎ অজিন যে যন্ত্রের যে শব্দটা, একতারার শব্দ, দোতারার শব্দ, এটি আপনি
কোনো যন্ত্রের মাধ্যম দিয়ে তৈরি করতে পারবে না। এই যে সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য আমাদেরকে বারবার যতবারই বলি না কেন, এটি কেউ করার চেষ্টাও করে না। যতবারই আসুক না কেন, সবাই চিন্তা করে এর সাথে একটু মিশ্রণ ঘটিয়ে আধুনিক ভাবে করলে একটি ধারা তৈরি হবে। আসলে আসুন না, আমরা তো এটাকে উৎসাহিত করছি, আমরা একটু যদি আমাদের লোক সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করি, তাহলে আমার মনে হয় এই সংস্কৃতিটা বেঁচে যাবে। তাহলে এই সংস্কৃতি বাঁচানো, এই সংস্কৃতি বাদ। আর বৈজ্ঞানিক যে চিন্তা ভাবনা, সেখানে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে আমরা এখন দেখতে পাই খুব আগে থেকে হয়তো শুরু হয়েছে, আমরা কম বয়স হতে পারে এই কারণে হয়তো আমরা কম জানি, জানার জায়গাটাও খুব বেশি না, যে সাইকোলজি অফ মিউজিক অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক যে সঙ্গীতের যে প্রেক্ষাপট, সুর মানুষের যে মনস্তাত্ত্বিক জগতের যে বিকাশ ঘটায় এটি প্রমাণিত। একটি মানসিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধী যে কোনো মানুষ হোক বা যে কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে সুরটা দেখবেন সে তাকে আকর্ষণ করে। এই যে বিষয়টি থাকে এই জগৎ থেকে, আমি কি সময় একটু বেশি নিয়ে ফেলছি? আচ্ছা আচ্ছা, আমি দুঃখিত, হয়তো বলতে বলতে কে হারিয়ে ফেলি এই জন্য। তো সেখানে প্রত্যেকটা প্রাণীর ভিতরে মানবিক যে জগৎ, মনস্তাত্ত্বিক যে জগৎটা, এই জগতে এই সুরটা আঘাত করে। আমরা করুণ সুরে কেঁদে ফেলি, আবার খুব রিদিমিক সুরে আনন্দ করি, নাচ করি, আমরা উল্লাসিত হই। এই যে বিষয়গুলো, এটি সুরের চলনের কারণ। আপনারা দেখবেন কীর্তন গান যখন হয়, আপনারা শুনেছেন অধিকাংশ আমরা এই লোকজ ধারার একটি গান, কীর্তন গান, রামায়ণ গান বা বিভিন্ন পালা গান, সেই পালা গানগুলোতেও আমরা দেখি যে সুরের পরিবর্তন ঘটে। কখনো করুণ সুর সৃষ্টি হয়, বিভিন্ন রাগ, এই আবার রাগে চলে আসে। স্বশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সৃষ্ট যে গান, যে সুর, সেটি সুশিক্ষিত সম্প্রদায় যখন সৃষ্টি করলেন সেটাকে বিভিন্ন নামান্তর করলেন। শিবরাম আপনারা শুনে থাকেন, হরে কৃষ্ণ এই যে সুরের চলন, এই চলনটা শিবরান্তের যে আবহাওয়াটা, এটি মানুষের ভিতরে পূর্ণাত্মক ভাব তৈরি করে, রাগ ভিত্তিক, সময় ভিত্তিক। বাউল কিন্তু কখনো এভাবে করেন। বাউল তার উদাস মনে, উদার চিন্তায় তার গান সে পরিবেশন করে গেছে। তার সংস্কৃতি কি ছিল? বেদপথ, গাছপালা, বাতাস, প্রকৃতি, তার নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তন, কখনো বর্ষা, কখনো শীত, এই যে কখনো গরম, এই যে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ এবং শীত, বসন্ত, এই যে ষড় ঋতুর যে দেশ আমাদের বাংলার, সেই বাংলার প্রকৃতি কেন্দ্রিক করে সে সুর পেয়ে গেছে, যে সুর আর কখনো সৃষ্টি করা কঠিন। আমরা বাউল অঙ্গের গান বলতে পারি, বাউল গান। আমরা একজন গীতিকার, একজন সুরকার যখন লোকগানে অর্থাৎ আঞ্চলিক শব্দের গানের দাবিদার থাকে, তাকে আমরা পল্লী গীতি বলি। আর যে গান বাউলেরা কখনো দাবি করেননি যে কার লেখা, কার করা, সে গানকে আমরা লোকগান বলি। আর বাউল একটি প্রার্থনা সঙ্গীত, একটি সাধনার অংশ, তাই আমরা বাউল। অর্থাৎ বাউল গানের চলনটা ঈশ্বরকে শোনানোর জন্য সবসময় সে উন্মুখী থাকে। সরল মধ্যে ঊর্ধ্ব বুদ্ধি বরণ হয় তার কানা চাষনা, ভঙ্গিতে যাইছে না পুরুষের, ভঙ্গিতে যাইছে না। এসে বাউলের ধারা। অনেক অনেক শব্দটাই স্যার, আপনার ফোনটা মিউট করা শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো হ্যালো স্যার, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনার কথা প্রত্যেকবার শোনা মানে ঋদ্ধ হওয়া। কারণ হচ্ছে আপনার বলার মধ্যে যেটা আমরা বারবার পাই, সেখানে উত্তরবঙ্গের গান, সেখানে ঝুমুর গান, সেখানে কখনো আপনি অতুল প্রসাদ গাইছেন, কখনো ক্লাসিক্যাল মিউজিকের ডেমনস্ট্রেশন দিচ্ছেন, যেটা আমাদেরকে সত্যি অপূর্ব
একটা জগতে নিয়ে যায়, যেটা আমাদেরকে ভীষণ ভীষণ ভীষণভাবে মানে প্রাণিত করে। আপনার বলাটা প্রত্যেকবারই যতবার শুনি ততবারই উদ্বুদ্ধ হই। আজকে আমরা সকলে যারা এই ব্লেন্ডেড মোডে আপনার সাথে থাকলাম, এই মুহূর্তে কিছু মানুষ অনলাইনে জড়িত আছে, কিছু মানুষ এই যে অডিটোরিয়ামে লাইভ স্ক্রিনিং হচ্ছে সেখানেও বেশ কিছু স্টুডেন্ট এবং কিছু গবেষকরা আছেন। সবাই মিলে যারা শুনলাম তাদের জীবনের একটা রসদ হয়ে রইল এই দিনটা, এই মুহূর্তটা, যে একটা মানুষ এরকম করে গান গেয়ে গিয়ে বাংলার লোকসঙ্গীত এবং বাংলার সঙ্গীতের সংস্কৃতি এবং তার বিবর্তনের কথা বলেন। এবং আপনি আপনার বলার মধ্যে বারবারই যে সংকটগুলোর কথা দেখছেন, সেই সংকটগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো আমাদের সকলকেই ভাবাবে, এটুকু মনে থাকবে আমাদের। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার, আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ধন্যবাদ। দেওয়ার জন্য আমি স্যার মুখোপাধ্যায় স্যারের ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ যে স্যার আমাকে বলার সুযোগ দিলেন। আর ভালো গানও করে আমি জানি। তো আপনাদের যারা সামনে যারা অডিয়েন্স যারা শুনছেন, আপনাদের ভীষণ আমি দেখছি একবার ভীষণ ভালো লাগলো আপনাদের এই আয়োজনে। আমি নিজেকে ধন্যবাদ করছি। আর ভীষণ গান গাওয়ার একটা লোভ আছে, আসলে গান গাওয়ার জন্য কেউ দিতে চায় না আমাকে, আমি বাস্তবে শিখছি না। তো কখনো সুযোগ পেলে আমাকে একটু বলবেন, আমি একটু আপনাদের গান শোনাবো। যদি কখনো আপনাদের শোনার মতো ধৈর্য থাকে, এই বিষ্ণু গলায় একটু গান আপনাদের শোনাতে চাই, যদি কখনো সরাসরি আসতে পারি। আপনাদের সকলকেই ধন্যবাদ। এটা আমাদের অন্যতম সুন্দর প্রাপ্তি হবে যদি আপনি আমাদের সাথে আসেন। আমি আগেও চেয়েছি আপনাকে, সেই ইচ্ছের কথা আমি প্রকাশ করেও এসেছি যে আপনার শুধু বলা তো নয়, বলার সঙ্গে গান, শুধু গান, সবটাই আমাদের কাছে খুবই আনন্দের একটা অনুভূতি হবে। এবং আমাদের এই যে আলোচনা চক্রটা হচ্ছে সেটা নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ এবং ড্রাফট আমাদের এই আলোচনা চক্রের উদ্যোগ তাদের মধ্যে একটা। তো স্যার সেইখানে ডক্টর অসীমানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় সেই ড্রাফটের প্রেসিডেন্ট, স্যার পাশ থেকে বারবার বলছেন যে ওনাকে অবশ্যই আমাদের ড্রাফটের অনুষ্ঠানে আনতে হবে এবং ওনার বক্তব্য আমাদেরকে শুনতেই হবে সবাই মিলে। এবং গানও, অবশ্যই গান, কারণ আমরা সত্যি, আপনি তো আমাদেরকে এখান থেকে দেখতে পেলেন না, কিন্তু আমরা কিন্তু মুগ্ধের মতো আপনার যখন ভাটিয়ালি গাইছেন, যখন গোষ্ঠগোপাল গাইছেন এবং প্রত্যেকটা গানের যে ডিটেইলিং, সেটা আমরা সকলে খুব আনন্দ করে উপভোগ করলাম। আর এই ছোট ছোট মানে এইটুকুতে ঠিক মন ভরলো না, আমরা চাই আপনাকে একটু পূর্ণাঙ্গভাবে শুনতে। আমরা অপেক্ষায় থাকলাম স্যার, আপনাকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শ্রদ্ধা। খুব চিন্তা করে গেছি, এই গরুকে এখানে ফেলে দিয়ে চলে যাবো, তোকে ফেলে দিয়ে চলে যাবো না।